இல்ல அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தூக்கி போட்டு சீஃப் கெஸ்ட் வரும்போது அது அவங்க வச்சுக்கலாம். கிராஸ் பண்ணாலும் தூக்கி போட்டு அதானா கழட்டினா தானே அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டாகி வரது தானே லைவ்ல வந்துட்டு வரும்போது ரெக்கார்ட்லாம் தேவையில்லை, நீங்கள் ஓடுறது ஓடிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் உடனே கட்டாகி வராதுன்னா 5 செகண்ட் 6 செகண்ட் கழிச்சு தான் இதுல தான் லைவ் வருது. அதில் இதுக்கு வருதுனால இங்கே பேசுறதா வருது, இதுதான் வருது. இந்த மைக் கேபிள் வருது. மைக் கேபிளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அவுட் இப்போ பேச நீங்கள் எதில் கனெக்ட் பண்ணீங்க? மேலே தானே, மேலே தான் கனெக்ட் பண்ணோம். மேலே தான் அப்பில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். மேலே பண்ணால் இது அப்படியே நின்றுக்குது சக்காய். இது அப்படியே நின்றுக்குது. ஆடியோவா? அப்போ ரெக்கார்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். லூஸாக இருக்குது கேபிள், எதுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆடியில் கேபிள் லூஸ் கேபிள் லூஸ்.
ஏய் இவங்க ஆடியோ கெஸ்ட் வராங்க. ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது. அதான் வருது. ரெண்டு வருதா இருக்கு. நான் ஒரு செகண்ட் எனக்கு செக் பண்ணிட்டு போயிருக்கேன். திருப்பி சவுண்டு தான் வருது. நீங்கள் டேரக்ட் கனெக்ஷனே போடுங்கண்ணா. அதையும் கூட எடிட் பண்ணிக்கலாம். நான் தட்டி விட்ட லைட்டாக நீங்கள் டேரக்ட் கனெக்ஷனே போடுங்கண்ணா. சொல்லிட்டு
act of ritual. It is the lighting of mind and soul. May I now invite our distinct dignitaries to light the Kuttu Vilakku. As the lamp is lit by Dr. K. Suceendran sir, it symbolizes the spark of connection we share. The flame lit by Mr. Shashikanth Jayaraman sir represents the flow of positivity that brings us all together. The lamp is lit by a secretary sir, reminding us the strength found in diversity and the bonds. With the lighting of the lamp by a director sir, we embark on a new journey filled with promise and possibility. May the wisdom of knowledge shared today illuminate our paths and guide us forward, given by our respected principal sirs. The ceremonial lamp has been lit, symbolizing the spread of knowledge, wisdom, and enlightenment. May this light inspire us all to pursue learning, innovation, and excellence in every endeavors. Thank you, dignitaries. The person whose dedication and involvement have shaped the success and growth of countless number of students. It's my privilege to invite our respected principal sir to deliver the welcome address. Good morning, everybody. We are assembled here for the Freshers' Day program of the academic year 2025-26. I wholeheartedly welcome our most respected Secretary Sir, who is the guiding light of our institution and source of inspiration for all our activities, to the Freshers' Day program. Welcome you, sir. I am delighted to welcome Dr. K. Suceendran, Head, Academic Alliances Group, Tata Consultancy Services, Chennai, to our campus for the Freshers' Day program, who is kind enough to accept our invitation to participate and address all our first year BE, BTech and MBA students today. Welcome you, sir. I am equally delighted to welcome Mr. Shashikanth, Jayaraman, CHRO and Chief of Staff, Multicoreware, Chennai, who always support for the growth of our institution, to our campus for the Freshers' Day program and deliver Freshers' Day address. Welcome you, sir. I am immensely happy to welcome our most respected director, sir, who always motivate us to do better in our activities for the benefit of our students and stakeholders. Welcome you, sir. It gives me great pleasure to welcome Dr. D. Dayaraman, Principal, Dhanalakshmi Srinivasan Pharmacy and Research Institute for the Freshers' Day program. Welcome you, sir. I am very happy to welcome my colleague, Dr. K. Bhagirathi, Dean Academics for the Freshers' Day program. Welcome you, madam. I am happy to welcome all the heads of departments, Dean MBA, faculty members, guests, PROs for the Freshers' Day program. I am extremely happy to welcome all first year BE, BTech students and all first year MBA students and their parents who have come for the Freshers' Day program. As a head of the institution, I assure you that with the blessings of our most respected Secretary Sir, you are going to have a wonderful stay for next 4 years for BE, BTech students and wonderful stay for 2 years for MBA students in our campus. I am confident that all the expectations of the students and the expectations of the parents will be fulfilled.
again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir, for enlightening our welcome address. It gives me immense honor to welcome the guiding icon of our institution, whose guidance and dedication have paved the way for numerous achievements. His vision, leadership and inspiration have always led us towards excellence. It is indeed my privilege to invite our most respected Secretary, sir, to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் வணக்கம். தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியில் 25-26 கல்வியாண்டு முதலாம் ஆண்டு தொடக்க விழா நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து இங்கே சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அகாடமிக் ஹெட்ஸ் அண்ட் டிசிஎஸ்னுடைய KM சுசீந்திரன் அவர்களை வருக வருக என உங்கள் சார்பில் என்னுடைய சார்பில் வரவேற்பது மற்றற்ற மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். மேலும் CHROவுடைய சீஃப் மதிப்பிற்குரிய சசிகாந்த் ஜெயராமன் அவர்களையும் இங்கே வருக வருக என வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மற்றும் பொறியியல் கல்லூரி முதல்வர், பார்மசி கல்லூரியுடைய முதல்வர், டைரக்டர், டீன், துறை தலைவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இங்கே பெருந்திரளாக அமர்ந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள், பெற்றோர்கள், உங்களை அனைவரையும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் பாராட்டுவதை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டே, இந்த கல்லூரியுடைய முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழா, உங்களை எல்லாத்துக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த கல்லூரியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இங்கே சேர்ந்திருப்பது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. கல்லூரி எப்போவும் உங்களுக்கு பின்னால் நிற்கும், உங்களுக்கு வேண்டிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கும். அதுதான் எங்களுடைய கடமை. உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் நாங்கள் திட்டமிட்டு வைத்திருக்கின்றோம். அந்த திட்டத்திற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் போதும், உங்களை நாங்கள் உச்சாணிக்கு கொண்டு சென்று விடுவோம். படிக்கின்ற 4 வருட காலத்திலே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் எங்களிடத்தில் கேட்டீர்கள் என்றால் நாங்கள் செய்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் செய்து கொடுக்கின்றோம். மேலும் மற்றும் உங்களுக்கு படிப்பிற்கு தேவையான அனைத்து வகையான வசதி வாய்ப்புகளையும் எங்களிடத்தில் துறை தலைவர்களையோ முதல்வர்களையோ நிர்வாகத்தையோ அணுகினால் அனைத்து வகையான உதவிகளையும் செய்து கொடுக்க காத்திருக்கின்றோம். வாழ்க்கையில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவருடைய கடமை உங்களை பள்ளியில் படிக்க வைத்து முடித்து 17 வருடங்கள் உங்களை பார்த்து படிக்க வைத்து இப்போ கல்லூரி வாழ்க்கைக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நல்ல ஒரு தேர்வை செய்து, நல்ல குரூப் தேர்வை செய்து உங்களெல்லாம் சேர்த்திருக்கின்றார்கள். அவருடைய கடமையை செய்திருக்கின்றார்கள், சிறப்பாக செய்து முடித்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுக்கு காலம்பூராம் ஒரு நன்றியோடு இருக்க வேண்டும். அவர்கள் எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். காலம்பூராம் அவர்களை கண்போன்று நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் உங்களுடைய கடமை. அவருடைய கடமை பள்ளி படிப்பவர்கள் தான் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம்லாம் நீங்கள் தான் கல்லூரி படிப்பு, வேலைவாய்ப்பு எல்லாம் நீங்கள் தான் தெரிஞ்சு காலத்துக்கு ஏற்பட்ட உங்களை மாற்றங்களை எல்லாம் அறிந்து புரிந்து அதற்கேற்றாற்போல நடந்து அவருடைய கனவுகளை எல்லாம் நீங்கள் சிறகடித்து அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் பாதுகாப்பையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. அதை நான் வேண்டுகோளாக உங்களுக்கு வைக்கின்றேன். நல்ல ஒரு கோர்ஸை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். எந்த கோர்ஸும் நல்ல கோர்ஸ் தான். சிவில் படித்தாலும் சரி, ஏஎன்டிஎஸ் படித்தாலும் சரி,
ஏன்னா இப்போ கால மாற்றங்கள்ல ஏஎன்டிஎஸ் படிக்கிறவங்களுக்கே அந்த கோர்ஸ் இருக்குது, சிவில் படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஏஎன்டிஎஸ் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் எந்த கோர்ஸும் நல்ல கோர்ஸு, எந்த கோர்ஸு உயர்வு தாழ்வு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே எந்த மாணவர்களுக்கும் வரக்கூடாது. எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் அபரீதமாக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற 2 ஜெயின்கள்லாம் எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் எல்லா கம்பெனியிலும் அபரீதமாக வேக்கன்சி. அதற்கு ஏற்றாப்புல நாம நம்மளுடைய மாற்றிக்கிற முயற்சி பண்ணணும். நம்மளுடைய மாற்றங்களுக்கு, கால மாற்றங்களுக்கு எதிர்ப்ப, கம்பெனிகளுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப உங்களை நீங்க மாத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசி 4 வருஷம் கழிச்சு முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த மாற்றங்களை நீங்க யாரெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள்லாம் உடனடியாக இருக்கு. எல்லா கம்பெனிக்கும் வேலை வாய்ப்புகள். நாம் அதை அடாப்ட் ஆகாம தான் அதுக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி கிடையாது. நீங்க தயாராகுங்க. 100% நாங்கள் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறது எங்களுடைய பொறுப்பு. நீங்க அதுக்கு தயாராகி எங்களோட முழு ஒத்துழைப்பை நீங்க கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். இந்த கல்லூரியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இங்கே சேர்ந்திருப்பது மற்ற மகிழ்ச்சி. இங்கே இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டேக்கு உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கும் மதிப்புக்குரிய சசிகாந்த், ஜெயராமன் உங்களெல்லாம் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்க வந்திருக்காங்க. எல்லாம் ரொம்ப திறமையான பேச்சாளர்கள், திறமையான மிகப்பெரிய போஸ்டில் இருக்கிறவங்க. அவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலோட நீங்கள் பின்பற்றி வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We sincerely thank you, sir, for your visionary guidance, which continues to inspire us all to pursue excellence and knowledge. Honoring someone is not just a gesture, it is a recognition of their impact. Now, I humbly invite our most respected Secretary, sir, to honor our chief guest. It's time to honor Dr. K. Suceendran, Head Academic Alliances Group, Tata Consultancy Services, Chennai. It's time to honor Mr. Shashikanth, Jayaraman, Chief Human Resource Officer, Chief of Staff, Multicoreware, Chennai. Thank you, dignitaries. It gives me great pleasure to welcome a distinguished leader and mentor, Dr. K. Suceendran. He is the Head of Academic Alliances Group at Tata Consultancy Services and has been with TCS with nearly 30 years of rich experience in workforce management, HR and industry academic collaboration. A PhD holder, researcher, mentor, and he has contributed through patents, startups and academic boards while passionately working to make students industry ready. His areas of research span across blockchain, artificial intelligence, data mining and knowledge management. Beyond his professional journey, he is the managing trustee of Sharing Tree NGO, a guide to young minds, a yoga practitioner for over 2 decades and an inspiring lifelong learner. With such an inspiring journey of leadership, learning and service, let us warmly welcome Dr. K. Suceendran, sir, to address the gathering. அன்னை தமிழுக்கு வணக்கம். Very good morning to all of you. Very good morning. Respected Secretary sir and Director and my dear friend Mr. Shashikanth, CHRO of Multicoreware, and the Principal of Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering, Dean Madam, and Placement Director, and all faculty here, deans of different departments,
and parents, and all the students, first year and MBA students, first year engineering and MBA students. I would like to thank the management for inviting me here. This is my first visit to this college, but Coimbatore is not new to me. Coimbatore, this is the place. In the Urda, it shaped me. 33 years back when I came here, 93, I joined MCA in one of the Bharatiya University campus near Marudhumalai. That 3 years, in fact, it changed my life forever. And I'm really grateful to Coimbatore, because what I am today is all because of the learning which I had in Coimbatore. Coimbatore, I got best of my best friends, I think my close friends even now, and my professors, my guide, my PhD guide, Dr. Sadhkesi, who is the godfather of computer science in Kongu area, the entire belt, and I met him here. My professors, Dr. Coimbatore, Mr. Sundaresh and Dr. Devi, so many stalwarts in Bharatiya University and PhD Tech, that time I think, 33 years back, you can imagine how Coimbatore was. Coimbatore is not the same as like now. So, I come from, I don't know how many of you are from, I come from Tier 2 or Tier 3 kind of place, Coimbatore, South. அங்கே வந்து தமிழ் மீடியத்திலே I studied till my 12th. Then college, yeah, it's like a mix of Tamil and English, right? Then I came here to do my masters. ஒன்று போயார் ஒரு யாரை பார்த்தாலும் பயமாக இருக்கும், யாரை பார்த்தாலும் ஒரு inferiority complex இருக்கும். I had inferiority complex because I always felt யார்கிட்ட பேசினாலும் they know more than me, they could speak very good English. அந்த ஒரு பயம், அந்த ஒரு inferiority complex இருந்துகிட்டே இருந்தது. But the Coimbatore life changed me. Coimbatore life taught me so many things. We are all friends, very good friends. In fact, more than we learned from our professors. The professors, they also did the peer learning. It was friends could one subject padipom, another subject. That's how we learned in Coimbatore. We were in the lab for I think at least 10 hours. We used to be in the lab, computer lab. That time we didn't have a luxury of having a laptop. Laptop is எல்லாரும் காமன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கவர்மெண்டே +2 கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ரைட்? I think அப்பெல்லாம் வந்து லேப்டாப் the Unix lab or whatever labs which we had to go and spend hours. That is how we learned, right? And the Coimbatore life, it is one of the weather is good. I think how many of you gone to Marudhumalai area? Marudhumalai Hills, that time was very beautiful place and not many buildings. So, and morning when you get up from the hostel, the thing is when you look at the Marudhumalai, they're full of cloudy weather, and slowly the temperature will increase. The Marudhumalai will be visible, right? So it was a fantastic feeling. My best years, I think I would say, those 3 years. Nalla teachers, nalla environment. There are opportunities to learn so many things. So I am always grateful to Coimbatore, and my very good friends. I think my professor used to call him as the junior Bill Gates. That time 93 itself, he has written a language like C in 93 itself. This person is E.L. Arasu. He is the founder of a few startups. Now it is the startup that companies are established. Hadoop Big Data, the first version of Hadoop was written by him. So that kind of people are studied with me, and they are from Coimbatore. They taught me the basics of computer science, basics of computer applications, how to develop projects, how to do projects. That is how the Coimbatore is always full of multicultural. Kerala, how many of you from Kerala? Yeah. How many of you from South? Very good. How many of you from this Kongu belt? Very good.
Chennai area, Chennai, very few. Very good, very good, very good. So this is what you are going to learn. See the multicultural and learn from your peers. எல்லார் மூலமா ஒருத்தர் just don't look at, don't think my only input is learn from each other. Learn from each other and all of you have to support each other in learning new things, new subjects, new areas. That is very important. So that is how I learned. That is how the way I think
within next 5 minutes he'll be the owner of 1,000 crores, 2,000 crores. அது வந்து நம்ம ஒன்லி படத்துல தான் வரும். கனவுகள் காண்பது வந்து நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு, கனவுகள் காண்கலாம், ஆனா கரெக்டான கனவு காணணும். கனவுகள் வந்து நிஜமாகிறதுக்கு வந்து it will take lot of years, it will take lot of hard work, perseverance, அந்த ரெசிலியன்ட் வேணும். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் தாங்கிறதுக்குள்ள ரெசிலியன்ட் வேணும். ஸோ அதை வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து it will take time. ஸோ எல்லாமே வந்து கட்டாயம் பாசிட்டிவ். If a person like me who didn't know anything about, I think, articulation, மேடையில் பேசவே தெரியாது, I was very insecure, very inferiority complex நான் தான். And the same person, after so many years, I think when I joined TCS in 96, none of you were born, which I know. And within 1 year I went to US. Within 1 year, first time US la போகும்போது அப்படியே பார்த்துட்டே போனேன், என்ன நடக்குது. ஸோ இமேஜின் ஒரு சென்னையே எனக்கு வந்து புதுசு. சென்னையிலேருந்து US 1 yearல போகும்போது வந்து ஒரு மாய உலகம், ஒரு தேவலோகத்தில் அந்த மாதிரி இருந்தது. But it took time. I think a lot of people helped me. That is why I was telling you have to have a right satsang, right friendship. Friends are very, very important. In the next 4 years, the next 2 years for MBAs, the friendship is going to take you for the next 35 years, 40 years, 50 years, whatever you are going to live. The friends are very important. And the friends மூலமா, if we can learn new things, if we can learn, I think collaborate together, I think it is collaborate, I think எல்லாமே ஒன்றுவோட இருந்து, if you can travel together, you will learn, both of you will grow, or all of you will grow to reach greater heights, right? So இது வந்து one of the things which I want to mention. The Freshers Day is a very, very new concept the last few years. நாங்கள் படிக்கும்போது Freshers Day கிடையாது, எங்களுக்கு என்னமே தெரியாது. We don't know what was happening, எப்படி படிக்கணும்னு தெரியாது, என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. So but now every college, especially this college, they have done a state board, they invited me, Shashikanth, and they have plans to have a series of sessions, right? The Fresher Day, understand what we are telling, and if you can take 1 or 2 points, you can implement for the next 4 years or 2 years, you will definitely, you will end up in getting a good job and good package, or good, you can start your own company, right? This is what we are going to tell. சார் ஒரு பிரச்சனை அவர் எங்களுக்கு போட்டார், நான் வந்து டெக்னாலஜி பேசணும், and Shashikanth will talk about motivation. He was talking, so he has put us in this one, but I will talk both because I am a technology person, moved to HR long back. I think I have both technology, HR, and startup also, right? So the technology la வந்து how many of you know AI? How many of you use ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity? How many of you know? Do you know? Okay, very good. I think a lot of people nodding, a lot of people are raising their hands. Thank you so much. I think it is very good. How many of you spend at least 2 hours in using the ChatGPTs? 1 or 2 hours. How many of you are using? Very less. I know. Only for some leave letter generation or some application we use. Right, ChatGPT, hey Google, help me, right? இதான் பண்றோம் நம்ம. But how many of you spend 2 hours, 3 hours in Instagram or Reels? If minimum 2 hours, maximum at least 20 hours. Because the moment you get into Insta Reel, I always say, my wife வந்து daily வந்து she will send one Instagram or at least 2-3 Instagram reels she will send forward. If I don't go and see it, evening போகும்போது did you see that Insta reel? She will ask, அது pressure. என்னடா நம்ம wife சொல்றாங்க, ஏற்கனவே நான் சொல்றது எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்றாங்க, நான் ஒன்று அனுப்புறேன், அதை கூட நீங்க பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படி கேட்பாங்களேன்ட்டு நான் உள்ள போவேன். ஒரு 2 minutes, ஒரு 30 seconds or 1 minute உள்ள போவேன். டக்குன்னு அது உள்ள போனோன்னே ஒன்று போகும்.
அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். It is travel, and by the time I come out of that Instagram or YouTube reels, 2 hours I have. Do you think it is a good thing to see Instagram or reels? All of us know liquor is not good. All of us know drugs are not good. All of us know cigarette is not good. Similarly, the social media addiction is not at all good. Not at all good. The godfather of AI, Jeffrey Hinton, right? Google opener. He wanted Google. And he resigned Google, and he was saying, I made a big mistake in my life. It is equivalent of creating an atom bomb. Atom bomb create பண்ணும்போது over created, they were saying, I have done a very big mistake. Nobel Prize was instituted, right? And here, someone who is considered as the godfather of AI, Jeffrey Hinton, the back propagation algorithm is very, very important for this AI. He was saying this. He said, all the human, the energy is getting wasted in social media. Then what are we going to do? See, the evolution, right? The AI is always the social media. AI, social media combination is hooking us into the social media. Productive hours. Imagine, daily 5 hours, 6 hours, if you are going through the reels, the actor pandrathu, you are same thing would have seen multiple times. Same thing if you are going to see for 2 hours, 3 hours, you are wasting time. Whatever I am saying, you will feel one day. Why I wasted? Because your friend who has not spent that much time used LLM as your friend. And if we can learn something, between both of you, someone is using LLM, Gemini as his friend, or ChatGPT as his friend, versus someone is using social media reels and YouTube reels, whatever, Instagram, everything, right? Finally, after 4 years or 2 years, if they get into a different role, another opportunity, another package, you will feel regretting. Right? I can give it in writing. So social media, you have to use, it's like a double-edged sword. You have to use it for your own good. If you are going to use it for fun and for enjoyment, it is not going to help you. And whatever you are posting in social media, whatever you like, the AI is learning. The companies are looking at it. The AI, again, they are using AI data to profile you. Say, yes, is looking at this data, this kind of information for so many years. And he is like that. They will profile you. Even the countries are, US, they are profiling people. They are rejecting visas based on your profile, social media usage. Last at least 6-7 years I have been talking about it. Now I think US is openly talking about it, right? So my request to you is, be a sensible user, be a responsible user, and use your LLM. For me, my best friend for the last few years is, one is like my close friends, apart from humans, the LLMs are my best friend. Whatever I ask, daily I ask so many questions, it reflects me, and it gives me a lot of information. Now it understands what kind of questions which I ask, and it understands, மெயிலாம் லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் ஒரு 2 வரி சொன்னாலே போதும், it will draft, right? I am saving a lot of time. My analysis is getting better. I give large chunk of data, within seconds it will tell me how my data looks like, what are the insights which I can get from that data. So use the social media responsibly. Use your LLMs to learn new things. LLM it is your core, your syllabus base is very important. Whatever Dhanalakshmi Srinivasan College in Bangalore that they are teaching you is very important. Your marks are very important. Mark at least first class, because companies like TCS, we want 60% is you can sit for the campus interview. 60% is very, very important. 80% is good. Anna, the
not just யாருக்கு மட்டுமே உங்களோட இது கிடையாது. You have opportunities. Today your team was mentioning they have opened 5 center of excellences. 5 center of excellences. I think they are going to add more center of excellences. What is center of excellence? ஏன்னா அதில் வந்து என்னென்ன ட்ரைனிங் பண்ணலாம், what are the hackathons they can run, competition, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன படிக்கலாம், என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம், how ஒரு electrical engineering student and computer science student and MBA student collaboratively they can work a project, they can work on a idea, ஒரு project பண்ணலாம், internship they can do. So end of the, at least for engineers, end of your 4 years, if you have done at least 4 mini projects and do at least 3-4 months of projects, and out of which one is A or 1 or 2 is A driven, and the other one is at least interdisciplinary. One, I think, electrical engineering student, and like I was mentioning, multiple that if you can do it, your career is secure. So this is what is very important thing which I am saying. So there are opportunities, the center of excellence program, how you can learn new things. There are competitions. Culturals are important. In gaming platform, நாங்க படிக்கும்போது 1995 we hosted first in Bharatiyar University. Across India students came. That time itself we collected a few lakhs and we organized. That helped me to at least how to organize an event, how I learned from my friends, how I learned the mistakes, right, from the mistakes. What are the better things? The program management was learned by me from that paper first. Program management skill is very important in corporate life. Whether you are an IT or core engineers or even cinema, if you want to take a picture, right? Program management is all about it. Program management is a very, very good skill which we need to learn. So participate, organize, and the hackathons are very important. How to solve problems, how to have your own critical thinking. இப்போ வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனை எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா, compared to previous the inventions, right? I think when electricity came, electricity was a big booster in the economic development, right? Electricity, and before steam engine, all the things which we are talking about. This AI is like that. It's a very, very, very important technology. ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை AI என்னன்னா, இதுக்கு முன்னால electricity or steam engine when it was created, we were still thinking about solutions, we were still thinking about invention, we were still thinking about innovations. Now AI, okay, anything I have, I'll outsource it to my AI, LLMs. We are outsourcing our thinking. It is a very dangerous one. If the moment we start doing the critical thinking, solutioning by ourselves, AI will be enabled. Right? The gone or anyway in the future is going to be someone who can use AI to be his assistant. இந்த மாதிரி இருந்து how someone can develop a skill, someone can develop a project, someone can do his work, is going to be the leaders. The future is going to be, all of you just listen the next few minutes. There are 3 or 4 jobs will be there. One is design engineers. Since you are engineering college, design engineers and product engineers. India is going to have need a lot of product engineers, because every other company, manufacturing company, are designing semiconductor. Tata and other players are already there. Semiconductor, the fab unit is getting created, getting set up. We will create lot of fab. I think it is like NVIDIA, or supercomputer we are going to create, we are going to make. For that we need design engineers and product engineers. How we can at least, like I mentioning, the interdisciplinary experience is very important. Product, how to develop a product. We have how to develop a product in Google, how to develop a product like a Salesforce, Oracle.
Antamari, India has to reach next level. We have to have that kind of knowledge. Third one is someone AI uses. Normally, someone is using AI. Other one. AI using AI, the developers who will use AI to develop applications. Software programs. The third one is someone who develops AI, new LLMs, new ChatGPTs for India. Shakti is one of the things, right? Shakti is we are working on it. And government is, I think, putting a lot of efforts for AI for all. Right? Small language models are going to be created. So you need to be prepared how you are going to create your own. I was talking about Mr. Neelaraj. He was looking at how to automate testing without AI. If 300 people are required for a testing, manual testing or automation testing, how they can do that with 5-member team, right? So imagine that's what AI developers are getting. AI, with the people who are creating AI, that kind of jobs are getting created. So I want all of you to become, one is product engineer, second is design engineers or AI developers or AI, someone who is using the MBAs. You have to partner with your engineering guys and whatever they are developing, how you can take it to the market. That kind of strategy, that kind of thinking you need to have. So it's all about, you have all the elements of learning, the processes are there. How you are collaboratively working and learning is going to be the key. Right? One more is important, quantum is there, I think it will be talked about later. The one more thing which all of you have to focus is, when we started, now when I started career in 96, our dream ellame UK, US, Singapore, all countries there are a lot of restrictions on visa, right? I never gone to US consulate for my visa stamping in 90s or even early 2000. After that, every visa, even we had to go to business visa, we need to go to US consulate now. That's how the restrictions have come. Right? But there are countries, our aging population is already, they are getting old. I think it is Japan. Not like ours, the young population is less. Germany, young population is less. Taiwan, there are a lot of opportunities. South Korea, there are a lot of opportunities. So, if you can learn one language, apart from anyone, English is very important. Tamil or Malayalam, your mother tongue is very important. Apart from that, if you can learn one foreign language, be a master for the next 4 years or 2 years, you can definitely get a very good package, very good job in these countries. Apart, if you can have one foreign language, plus whatever I was talking about, this will take you. Now I want to do my business. Business whatever I am talking about. Because last week I was talking to a person who married a Chinese person, right? He is trying to bring a lot of things from here, and he is saying how China furniture is the top, even third quality furniture is equal to India's number one quality furniture. Very cheap. And so, even though you will have a Google Translator, still they will be happy, the relationship will get built if you know their language. So, someone Tamilian, if he can speak Malayalam, they'll feel attached. They'll feel, okay, my friend, right? That will be there. Similarly, someone speaks from where a state, if they can speak Tamil, you will feel immediately the connection will be there. So it is very important you learn one more language, foreign language, right? It is very important. Hindi kuda kathukku solluven, adukku Tamil Nadu Hindi theriyadhu podanu solluvaanga. I feel I am restricted in my growth because I don't know Hindi. If I would have gone, did lot of things in Delhi and Bombay.
right? I would have done much better things in my life. So why I'm saying is, learn more, as much as possible, whether foreign language, German, Japanese, even Mandarin, or Taiwanese, I think whatever their language, South Korean, these are the languages that are going to help you, will get you a job. Okay. The other one is values. Values are going to play a major role, right? Values, you have to inculcate that over the period of time. Value வந்து எல்லாருமே சொல்லுவோம். அப்பா அம்மா சொல்லும்போது என்ன எங்க அப்பா அம்மா சொல்லிட்டே இருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து எங்க அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, எங்க அப்பா சொல்லும்போது எங்க அப்பாலாம் பிச்சு பெல்ட்டை கல்வி அடி அடி நடிப்பார். இப்போலாம் பசங்க தொடக்கூட மாட்டோம், ரைட்? தட்ஸ் ஹவ் வி லேர்ன் வேல்யூஸ். ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அடி விடும். ஃபர்ஸ்ட் அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து தெரிஞ்ச ஒரு நம்பிக்கை, there's a superpower, whether it's Allah or Jesus or Buddha or Pillayar or some God, some power is there. Or even if you don't have Manachurch, right? You need to have that in your, that something is there which will guide you. Appa Amma, like a chairman always says, right? என்னோட ஒரு மிஸ்டேக்ங்கிறத எப்படி தெரியாமல் இருக்கணும்னா, இந்த மிஸ்டேக் நான் பண்ண ஒரு விஷயத்தை if I can openly go and tell everyone, it's not a mistake, because I can openly tell many things, I have not done any mistake. அதே இது நான் பண்ணதை வந்து if I can openly go and tell, if I cannot tell, right, வெக்கப்பட்டு I will not be able to tell, that means something wrong with you, whatever you have done is not right, right? So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Tata always says, if I go to my bed, if I sleep peacefully, that means I have not done anything wrong in my life on that day. That is how you need to be. You need to have and the mari or conscience development it will be good. So next 4 years, friends, you have to focus. One is health, one is your core subject, and project work. Health is very important. I was talking about that with Shashi and everyone. I think a lot of us know. All of us go through this health issues. Very younger, after 30, 35, you will feel some health issues, even dengue, COVID, you need time to recover. But if you have a strong body, mind, Tamil ஒரு அழகான ஒரு பழமொழி இருக்கு, சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் வரைய முடியாது. You can be exceptional in your technology, you can be exceptional in your business dealings, but if you don't have your strong body, mind, then you are waste. This side is, if it is anything, it is health is zero. Whatever you achieve, whatever you learn is going to be zero. So focus on your health and mind. Health is not about just body, it is about mind also. ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு நான் if I have to do for next 1 day, 2 days, if I have to learn, I have to do. அதுதான் உங்களுடைய mind control. Mind control is very important to achieve things, great things in life. So health and the values and the learning every day. So I learn new things. I read a lot. Don't, instead of waste time when you reads, if you can pick up a small book, read, it will give you a lot of inputs. So my sincere request to all the friends here, the new friends, right, is focus on these things. Don't focus on the pleasure which by going through Insta Reels or YouTube Reels or whatever it is, right? That will be there. It's not a permanent one. You have to build your own brand. You have to build your own identity, right? Again, it is very easy. If you can focus, if you can spend time every day, 1 hour, 1.5 hours or 2 hours, you will achieve great things in life. Finally, Coimbatore is always the place for entrepreneurship.
நல்லா இருக்கீங்களா? குட். வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி. நல்லா ஆங்கர் பண்றீங்கம்மா. ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன், இந்த ப்ரொஃபைல் வாசிக்கிறீங்கல்ல, என்ன தவிர யாருக்குமே புரியாது. அது என்ன திருப்திப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஆளை ஏற்றி விட்டு என்னமா போறாங்க, பாவம் பசங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்கள நம்ம மதிப்போம். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால நீங்க எடுத்த முயற்சியை நான் பாராட்டுறேன். எனக்கு அது செட் ஆகல, நான் அவ்வளோலாம் ஒர்த்து இல்லை. இட்ஸ் ஓகே. பக்கத்தில் ஒரு இன்னொரு ஒயிட் சுடிதார் இருக்கிறவங்க, ஒயிட் துப்பட்டா லேடி இருக்காங்க இல்லையா, எனக்கு நான் தலையோட தீவிர ரசிகன், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியோட தீவிர ரசிகன். வாழ்க்கையில் எப்பதான் ஒரு கஷ்டத்துக்கு இறங்குறமோ எனக்கு ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும். அதாவது அண்ணாமலையில் இந்த வக்கீல்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ஆதாரம் இருக்கா, இல்லை அவங்க தான் கை நாட்டு போட்டு குடிக்கிட்டாங்களே, பேப்பர் இருக்கா, அதுதான் அவங்க வாங்கிட்டாங்களே, கோர்ட்டில் செல்லாது அப்படிம்பார். உடனே தலைவர் எழுந்து சொல்லுவார், வக்கீல் சார், ஆண்டவர்ங்கிற கோர்ட்டில் இந்த அண்ணாமலை கண்டிப்பா ஜெயிப்பான். இது திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் மேல சத்தியம். அப்படி சுண்டு அப்படி போட்டு அப்படி சொல்லிட்டு வாடா பஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார். அப்படியே எனர்ஜி ஏறும். தலைவரோட இன்னொரு படம் ஞாபகம் வரும். இங்கிலீஷ்ல பேசுவார். ஐ கேன் டாக் இங்கிலீஷ், வாக் இங்கிலீஷ், டாக் இங்கிலீஷ். இன் 1947 விஜய் தர்ஷன் டேக் எ ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி அடிச்சு விடுவார். நீங்க அவ்வளவு வேகமா ஒரு ப்ரொஃபைல நாங்க நடந்து வரும்போது பேசுறீங்க. எனக்கு அது எனக்கு கவர்ந்துச்சு. குட் எஃபர்ட். தேங்க்யூ வெரி மச்.
நண்பா நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க பேசுறதுக்கு. ஒரு வேலை இருக்கிறத முடிச்சிடுறேன். நீங்க டை கட்டிட்டு ஓரமா நிக்கிறவங்க எல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டின்னு நான் நம்புறேன். கரெக்டா சார்? 4 வருஷம் பாடம் எடுக்கும் போதுதான் நின்று கஷ்டப்பட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க. இன்னைக்கு டிசிப்ளின்ங்கிற பேர்ல அங்க நின்று அவங்கள மானிட்டர் பண்ணவங்க அவசியம் இல்லை. என் பசங்க நான் பேசினா கேட்பாங்க. நம்ம மாணவர்களை நம்புவோம். நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. என்ன பெருசா நான் மொக்கையா பேசினா தூங்க போறீங்க. மேட்ரு நல்லா இருந்தா கை கட்ட போறீங்க. அவ்வளவுதான் மேட்ரு. இன்னைக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கு. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இந்த திரைப்பட பிரபலங்கள்லாம் வரும்போது 10 போவாங்க அப்படியே. அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பயமுறுத்த வேணாம். நம்ம பசங்க சார், நம்ம நம்புவோம் சார். தேங்க்யூ. நீங்க உட்காரு, எல்லாரும் உட்காரு. மாணவர்கள் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நீங்க கால் கடுக்காம நிக்க வேண்டாம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க, உட்காருங்க. நன்றி சார். அதே மாதிரி நீங்க சொல்லி போட்டோ எடுங்க சார். நல்லா போஸ்ட் கொடுப்பேன் சார். வேறே யாரே தேசவாசியம் அப்படின்னா என்ன இப்படி கையை பிடிச்சா அது கமலஹாசன் தான் கையை பிடிச்சிப்பாரு. என்ன அப்புறம் வந்து வேண்டாம் பண்ண விஜய்னு சொன்னா அஜித் ஆளுங்கெல்லாம் போச்சுப்பீங்க. அதுக்கெல்லாம் போல. இங்க எத்தனை பேரு நெஞ்சில் குடியிருக்கும் ரசிகர்கள்? என் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் இந்த துப்பாக்கி பிடிச்சு ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்காரு புதுசா. அவர் ரசிகர்கள் மதராசி பார்த்தா பார்க்கணுமா? சரி, ஓகே, ரைட், நல்லது. சரி, இன்னைக்கு வரேன்பா. அங்க எவனோ ஒரு யோகி பாபுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது வரேன். சரி, அடுத்த ஒரு 15 நிமிஷமோ 20 நிமிஷமோ நான் எவ்வளவு நேரம் பேசணுமோ நான் ட்ரை பண்றேன். மொக்கையா இருந்துச்சுன்னா கை தூக்கிக்கோங்க, ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பதில் இந்த மாதிரி பேசி கலாய்ச்சிடாதீங்க. என்ன முக்கியமா என் பையன் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கான். ஏதாவது ஜோக் அடிச்சா வீட்டுல அப்பா சரியான பூமர் பாணி அப்படின்னா அந்த மாதிரி சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு சரி. சரி, இந்த நாள் உங்க கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. அதே அண்ணாமலை டைலாக் ஆக்சுவலி எதுக்காக சொல்றேன்னா, கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி எல்கேஜிக்கு உங்க அம்மா அப்பா ஒரு ஒரு மாறாடி போராடி ஒரு ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் வாங்கி அதுல உங்களை படிக்க வச்சு நீங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளா வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இனி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட் இருக்கீங்களா? ஆஹா, நல்ல கூட்டம். முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சூப்பரா சூப்பரா சூப்பரா. உங்க மேல ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. பேசுவோம், இதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். முதல் தலைமுறை பட்டதாரி, அம்மா அப்பா படிக்கல, வசதி இல்ல, வாய்ப்பு இல்ல, போராடினாங்க. டெய்லி வாழ்க்கையே எதிர்நீச்சல் தான். அதை தாண்டி நீ இங்க வந்திருக்க, 12ஆம் கிளாஸ் ஒரு மார்க் எடுத்து இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நீ தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச். இன்னைக்கு உன் சாதனை நாள். காலேஜ் தொடர்ந்து சில நாள் ஆயிடுச்சுங்களா? சில நாள் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஞாபகம் இருக்கிறேன். நம்ம என்ன பண்றோம், வாழ்க்கையில வந்து புலம்பல் அதிகமாயிருச்சு, வெறுப்பு அதிகமாயிருச்சு. அடுத்தவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லைன்னு குறை சொல்ல அதிகமாயிடுச்சு. ரோடு சரியில்லைன்னு சொல்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் அதிகமாயிருச்சு. ரோட்ல அந்த குடியில போய் ஒருத்தன் மண்ணை போட்டு ரொப்பி அதை சரி பண்றதுக்கு வர மாட்டான், குறை அதிகமா சொல்லுவான். சுத்தி நமக்கு நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் போது நீங்க உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய நாள் இந்த நாள். ஏன்னாக்க உங்க அம்மா அப்பாவுடைய கனவு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது. 12ஆம் கிளாஸ் அப்படின்னு நீங்க ஒரு அடிப்படை கைதடிங்க. 12ஆம் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை குவாலிபிகேஷனோட இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. கெத்தா, ஸ்டைலா, மாசா இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு இலக்கு தாண்டியாச்சு. அடுத்த இலக்கு 4 வருஷம். அந்த 12ஆம் கிளாஸ்ங்கிறது ஒரு வருஷம் டியூஷன் தான் போயிருப்பீங்க. ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தது தாண்டி ஒரு டியூஷன் போயிருப்போம், எக்ஸ்ட்ரா படிச்சிருப்போம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமானாலும் நீங்க ஒரு பொறியியல் மாணவன் வரும்போது உங்க பெற்றோர்களுக்கு இது ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம். ஏன்னு கேட்டா அவங்க கனவை உங்க மூலியமா அடையணும்னு பாக்குறாங்க. அவங்க செய்ய முடியாததை உங்க மூலியமா பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க. சில நேரத்துல கோபப்படலாம், சில நேரத்துல வந்து ஆக்ரோஷப்படலாம். சுசீந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரி பெல்ட்டா கூட எடுத்து அடிச்சிருக்க வாய்ப்பு உண்டு. எதுக்காக? நம்ம நல்லதுக்காக. ஆக இன்னைக்கு நீங்க இங்க உங்க ஸ்கூல் யூனிஃபார்மை தூக்கி போட்டு ஒரு சுதந்திர பறவையா கலர் டிரெஸ் நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னாக்க இந்த கெத்துக்கு உங்க பெற்றோர்கள் காரணம். அவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு கைத்தட்ட சொல்லணும்னு. அது இன்ஜினியரிங்
நீங்க எடுத்தீங்களா, வீட்டுல சொல்லி எடுத்தாங்களா, பக்கத்து வீட்டுக்கார இன்ஜினியரிங் போறாங்க எடுத்தீங்களா, இல்ல மச்சான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, எல்லாருமே வந்து போறாங்க அதனால போறோம்னு சொல்லி எடுத்தீங்களான்னு தெரியல, எப்படி வந்தீங்கன்னு தெரியல. இங்கிருந்து நீ எப்படி போறங்கிறது தான் முக்கியம். இங்கிருந்து நீ என்ன சாதிச்சுட்டு போற, 4 வருஷத்துக்கு எப்படி நீ வந்து இலக்கை அடையிற, உன்னுடைய கனவுகளை பலமாக்க போற அப்படிங்கறத மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்க. நீங்க எப்படி இந்த 4 வருஷம் இருக்க போறீங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். கண்ணுங்களா நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க, நிறைய இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு சொல்லுவாங்க. நான் அதெல்லாம் சொல்ல போறது இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை அனுபவத்தை ஒரு 4-5 அப்படி தூக்கிட்டு போறேன். நல்லா இருந்தா எடுத்துக்கோ, இல்லைன்னா தூக்கி போட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு போ. இன்னைக்கு உனக்கு கிளாஸ் இல்ல, அப்படியே அட்டெண்டன்ஸ் கேரண்டி. இந்த மேடையில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? இந்த மேடையில நீங்க என்ன கவனிக்கிறீங்க? யாராவது கை தூக்கணும், இல்ல நிறைய பேர் பதில் சொல்றீங்களா? கை சுமார் 4-5 பேர் பசங்க எல்லாம் வருவாங்க. இந்த கேர்ள்ஸ் எப்படி தெரியுமா, நம்மள கூப்பிடுறாங்க. பசங்க கிட்ட கை கூட்டுறதோ இல்லையோ, பொண்ணுங்க கிட்ட ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்கு. இந்த கை கூட்டாங்கிற ஒரு ஆயுதம் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வாங்கிச்சு பாருங்க. பாக்கெட்டிலே தெரியாது. நான் என்னத்த சொல்றது? ஒரு தம்பி கை தூக்கிறாரு. சொல்லுங்க தம்பி, என்ன பாக்குறீங்க? சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புள். அதெல்லாம் சும்மா வேஷம்பா. நீ வேற வீட்டுல என் பொண்டாட்டில நான் எப்படி திட்டுவாங்க எனக்கு தெரியணும். ஐயோ ரெக்கார்ட் பண்றாரா தெரிஞ்சுக்கோ. சோ வேற ஏதாவது பரிமாணம் இருக்கா? என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? மேலே என்ன கவனிக்கிறீங்க? சும்மா கை தூங்கப்பா, கை தூக்கி சொல்லுங்க. புரியல. பாருங்க, கோட்டு போட்ட ஒருத்தர், வேட்டி கட்டின ஒருத்தர், மோடி கோட் போட்ட ஒருத்தர், ஜீன்ஸ் போட்ட ஒருத்தன், அப்புறம் ஃபார்மல்ஸ் வந்திருக்கிறவங்க, அப்புறம் ஒரு லேடி வேற நல்ல தமிழ் பண்புக்கு ஏற்ற மாதிரி புடவை. என்ன ஒரு நல்ல ஒரு வெரைட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க? ரைட். நீங்க வந்திருக்கிற கல்லூரியும் அதே மாதிரிதான். உன் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் ஏழையா இருக்கலாம், பணக்காரனா இருக்கலாம், கேரளாவை சேர்ந்தவனா இருக்கலாம், நார்த் இந்தியாவை சேர்ந்தவனா இருக்கலாம், கருப்பா இருக்கலாம், வெள்ளையா இருக்கலாம். அதெல்லாம் கவலை இல்லை. வெளியில போகும்போது நான் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ல வெளில வந்த வெற்றிகரமான ஒரு இன்ஜினியருங்கிற ஒரு அடையாளத்தோட நீங்க ஆக்சுவலி பார்த்தேன். இப்போ உட்காந்து பார்த்தேன், ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. நான் பொதுவாக எல்லாம் விட்டேன், அந்த கோட்டு போடுறதெல்லாம் விட்டேன். எல்லாம் ஃபுல்லா ஜீன்ஸ் தான். ஏன்னா எங்க ஆபீஸ்ல ட்ரெஸ் கோடே கிடையாது. நானா பாதியா வேட்டியில போவேன். நிஜமா சொன்னா சென்னை வெயிலுக்கு பெஸ்ட் ட்ரெஸ். அப்படி ஏதாவது கோயம்புத்தூர் தான் கொடுத்து வச்சவங்க, மெட்ராஸ் கொஞ்சம் வேறு நிறைய இருக்கும். அப்படியே நல்லா அப்படியே வேட்டி பண்ணிச்சுக்கிட்டு ஜாலியா போகலாம். ஸோ 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்க கம்பெனி பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். நீங்களாவே இயல்பா இருக்கலாம். அதனால அதுக்கு ஒரு துண்டை போட்டுக்கிறேன். இங்கே எத்தனை திறமையான பேர் வர போறீங்கிறது தெரியல. இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ். எதுக்காக வந்தீங்கிறது தெரியல, பட் என்ன உங்களை தயார்படுத்திட்டு போறீங்கிறது முக்கியம். அதனால இந்த இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்து யார் ஒரு இன்ஜினியர், ஒரு பொறியாளர் என்பவன் யார்? உலகத்தில் ஒரு மனிதனின் பிரச்சனையோ இல்ல தேவையோ தொடர்ந்து பூர்த்தி செய்து கொண்டிருப்பவன் தான் ஒரு இன்ஜினியர். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். 20 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா டப்பா டிவி இருந்துச்சு, நல்ல பெருசா டப்பாவா இருந்துச்சு. 10 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா டிவி பிளாட் ஆச்சு. டிவியில பாக்குற அதே விஷயம் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். தமிழ் டாக்டர்ஸ் நல்ல உதவிச்சு, நிறைய படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப செல்போன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் 5 வருஷத்துல இந்த டிவிங்கிற கருவி செத்து போயிடும். நம்ம யாரும் டிவி பார்க்கறது இல்லை. இன்னைக்கு குடும்பமா உட்காந்து டிவி உட்காந்து பாக்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக கேட்டே 10 வருஷம் ஆகுது. சும்மா ஒரு 3 நாள் முன்னாடி ஏதோ அப்பா டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாரு, ரிமோட்டை மாத்திக்கணும்னு பார்த்தா இதே டைலாக் இது இங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு, இன்னும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு தோணுச்சு. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு குடும்பமா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா 80களில் 90களில் கூட சொல்லலாம், கிராமத்துக்கு ஒரு டிவி இருக்கும். பஞ்சாயத்து இந்த அரசமரத்து கீழே வந்து எல்லாம் ஒரு டிவியில வந்து பார்ப்பாங்க, ஓடி ஓடி பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி பொதுவா வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்ப்பாங்க. அதை தாண்டி இன்னைக்கு தனியா வந்து வீட்லயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த போனை பார்த்துக்கிட்டு ஏதோ யூடியூப் ஷார்ட், இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அம்மா அப்பா தனியா ஒண்ணு பாக்குறாங்க. கூடி வந்து நம்ம பாக்குறதுங்கிறது ஒண்ணு இல்லை, அது வேற விஷயம், அது கலாச்சார விஷயம், நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். ஆனா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க ஊருக்கே ஒரு டிவி இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு ஒருத்தன் கையில ஒரு போன் வந்திருக்கு. ஒரு டிவியில பாக்குற விஷயம் ஒரு கையிலே நம்ம பார்க்க முடியலாம் அப்படின்னு சொல்றது ஒண்ணு. இன்னைக்கு நான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத இங்க பல மாணவர்கள் வந்து
வந்து அதை வியப்பா பார்த்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. நல்ல விஷயம். டெக்னாலஜி உங்க கையில கொடுத்த பவர் அதுதான். என்ன சொல்ல வரேன், நேற்றுக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இல்ல, இன்னைக்கு இருந்தது நாளைக்கு இல்ல. 25 வருஷம் முன்னாடி நீங்க போன் எடுத்தீங்கன்னா, செல்போன் எடுத்தீங்கன்னா பேசலாம், எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம். அப்புறம் எம்எம்எஸ் வந்துச்சு, அப்புறம் ரேடியோ வந்துச்சு, அப்புறம் அதுல வீடியோ கேட்க வந்துச்சு, MP3 பாட்டு கேட்க வந்துச்சு, அப்புறம் இன்டர்நெட் அதுல உள்ள பொருத்தினாங்க. இன்டர்நெட்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இமெயில் எல்லாமே செல்போன்ல நடக்குது. இன்னைக்கு ஆதார் முதற்கொண்டு எல்லாமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆக டெக்னாலஜி மனிதனுடைய வாழ்க்கை தரத்தை எப்படி மேம்படுத்தி இருக்குங்கிறத பாருங்க. இன்னைக்கு செல்போன் இல்லாம ஒருத்தனால இருக்க முடியாது, ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லாம ஒருத்தனால இருக்க முடியாது. ரைட்? இன்னைக்கு இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம தாண்டி ஒரு ஆத்தை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொன்னா 4 பிரிட்ஜ் போட்டிருக்கோம். 20 வருஷம் முன்னாடி இந்த பிரிட்ஜ் இருந்திருக்காது. ஆக டெக்னாலஜி முன்னேற்ற கட்டமைப்பு, மனிதனின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு, வாழ்க்கை தரம் தொடர்ந்து ஏறிக்கிட்டு இருக்கும். அது பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுல முன்னோடியா ஒரு இன்ஜினியர் தான் இருக்கும். நாட்டுல பிரச்சனை இருக்கிற வரைக்கும், மனுஷனுக்கு தேவை இருக்கிற வரைக்கும் இன்ஜினியர் உலகத்துல தேவைப்படுவான். ஆக நீ இன்ஜினியரிங் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா, நான் இன்ஜினியரா என்ன சாதிக்க முடியுங்கிற சந்தேகத்தோட வராது. எப்படி வந்தாங்கிறது தெரியல, 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உலகத்துக்கு எப்படி தயாராகி போறாங்கிறது தான் முக்கியம். ரெடி பண்ணிக்கோ, சந்தர்ப்பம் இருக்கு. உலகத்திலேயே இந்தியாவில் தான் அதிகபட்சமான இளைஞர்கள். அடுத்த 30 வருஷம் நம்ம தான் தோனி, நம்ம தான் மாஸ், நம்ம ஆட்சி தான். இளைஞர்கள் எல்லா ஊர்லயும் பாத்தீங்கன்னா வயசானவங்க அதிகமாயிட்டு இருக்காங்க. ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை, அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை. எங்க கேட்டாலும் இளைஞர்கள் தேவை. அந்த இளைஞர்களுக்கு அந்த படை எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகபட்சமான இன்ஜினியர்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆனாங்க வருஷா வருஷம். சந்தர்ப்பம் இருக்கு, வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் இலக்கு, இதுதான் இலக்குன்னு பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒண்ணே சொல்றேன் கண்ணுங்களா, கஷ்டப்பட்டு எதையுமே வேலை பண்ணாதே, இஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணு. பிடிச்சிருக்கா சந்தோஷமா பண்ணு, உசுரை கொடுத்து பண்ணு. இங்க ஒரு சின்ன 4 வருஷம் முடிச்ச பிறகு ஒரு என்ன சம்பளம் எதிர்பார்ப்பீங்க? சிடிசி பிளேஸ்மெண்ட்ல என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கலாம்? சும்மா சொல்லுங்க, என்ன ஆசை சொல்லுங்க. ஒரு 4 பேர் எடுத்து சொல்லாம, ஒரு 4 பேர் சொல்லுங்க என்ன சம்பளம் சொல்லுங்க. இந்த 3வது யாராவது பார்ப்போம். இல்லைங்கம்மா, ரைட்டு தயங்குறாங்க. அப்ப தயங்குறீங்கன்னா அப்ப அவங்கள தான் எழுதி விடுவேன் கண்டிப்பா. அந்த ரெச்சுடிதார் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த தலைவரை சொல்லிடுறீங்க இல்லையா, அவங்களதான். ரைட்டு இல்லைங்க, உங்களதாம்மா என்னமோ லாட்டரி விழுந்த மாதிரி வைக்கப்படுறாங்க. சும்மா சொல்லுங்க. எஸ் 1 L சார். 1 L. அது என்ன 1 L? லேக் சார். லேக். வாரத்துக்கா, மாசத்துக்கா, வருஷத்துக்கா? மந்த்லி 1 L. வாவ். அப்ப என்ன வருஷத்துக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வரும், மாசத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். கம்மியாவும் அதிகமாவும் இல்லை. 99,999 போட்டு ஆடி தள்ளுபடியை கொடுக்கலாமா? அப்படிலாமா? 1 லேக் வரும். ஓகே, பரவாயில்ல, கராரா இருக்காங்கப்பா. ஆட்டோக்கார கிட்ட பயங்கரமா பேரம் பேசுறீங்க போல. சரி, இன்னொரு இதே மாதிரி இவங்க தைரியத்தை பாராட்டினாங்க சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் கமான் கமான் கமான். அங்க அப்படி சொல்லுங்க. அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுத்தி இருக்கிறவன் கத்துறத பார்த்தா அவரை ஏற்றி விட்டு இருக்காங்க போல தெரியுது. சொல்லுங்க. 1,35,000. அதுங்க கரெக்டா பட்ஜெட்டை போட்டு குடும்பத்தை மாதிரி கேட்கிறேன். என்ன ஏதாவது கடன் கமிட்மெண்ட் இருக்குதா? ஏதாவது செலவுகள் இருக்கா? இவங்க பொண்ணு வீட்டுல கேட்டாங்களா? சரி, ஓகே. இங்க எலக்ட்ரிக்கல் இருக்காங்க, கை தூங்க. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிவில், இசிஇ, சூப்பர், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஏஐடிஎஸ், சிவில், ரைட். அப்புறம் இது சைபர் செக்யூரிட்டி, அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங், அப்புறம் இது ஒன்று இருக்குல்ல, பிஎம் இருக்கு, பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங், பயோமெடிக்கல், ஃபுட் டெக்னாலஜி. என்ன ஃபுட் டெக்னாலஜி நிறைய கேர்ள்ஸ் தான் வரீங்க. அங்க பாருங்க, இப்பவே அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சாச்சு. நல்லா வருவோமா? நல்லா வருவேன். ரைட். மெக்கானிக்கல், எழுந்து நில்லுங்கப்பா, ஒரு நிமிஷம் எழுந்துங்க. அது
மெக்கானிக்கல் எல்லாம் ஜோரா ஒரு கை தட்டுங்க. உங்க மனதை நான் கண்டிப்பா பாராட்டியாங்க. மெக்கானிக்கல் தம்பி என்ன சொன்னீங்க? 1,35,000 பொண்ணு வீட்டை கேட்டாங்கன்னு. 4 வருஷம் பாவம் ஆஞ்சநேயர் மாதிரி பிரம்மச்சாரி. ஒரு ஃபிகர் மாட்டாத டிபார்ட்மெண்ட். அவன் நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தியா? அவன் நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தியா? கொஞ்சம் அடுத்த யோசிச்சு பார்த்தியா? போட்டோ கட்டுவார். கவலைப்படாதீங்க மெக்கானிக்கல், கடவுள் இருக்கான். இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பக்கம் போட்டா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். சரி, ரைட். இப்போ ஒருத்தங்க 1 லட்சம்னு சொன்னாங்க, இன்னொருத்தர் 1,35,000 சொன்னாங்க. நான் என்ன கேட்கிறேன், ஒரு சந்தைக்கு போறீங்க, இல்ல ஒரு காய்கறி கடைக்கு போறீங்க, 1 கிலோ தக்காளி எவ்வளவு ரூபா? எவ்வளவு ரூபா? சரி, அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு ரேட். இந்த ரேட்டை யார் சொல்றா? அந்த கடைக்காரர், அந்த பொருளை விற்கிறவர் சொல்றாரு. கரெக்டா? எஸ். நான் என்ன சொல்றேன், பொருளை விற்கிறவன் தான் அங்க நிர்ணயிக்கிறான். சரியா? அந்த அந்த விலை எப்படி நிர்ணயிக்கிறான்? அதுக்கு தரம் இருக்கும், அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பேர் இருக்கும். இந்த கடையில் வாங்கினா பொருள் நல்லா இருக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நீங்க சொன்ன 1 லட்சமோ 1,35,000மோ உங்க தேவையை நீங்க சொல்லல, உங்க ஆசையை நீங்க சொன்னீங்க. உங்க ஆசை இது இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அந்த 1 லட்சத்துல ஒரு கார் வாங்கலாம், ஒரு ஐபோன் வாங்கலாம், ஒரு நல்ல கண்ணாடி போட்டு அப்படி போன்ல சீன் போடலாம், பசங்க என்ன கேட்டா கடலையை போடலாம் இல்லையா? மெக்கானிக்கல் இல்லைங்கிறாங்க, பரவாயில்ல ஒத்துக்கிறேன். எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, உங்களுடைய தரம் என்னங்கிறது நீங்க போகக்கூடிய துறை நிர்ணயிக்கணும். நீங்க ஏன் 1 லட்சம் வட்டத்தை மாட்டிக்கிறீங்க? நீங்க ஏன் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் இருக்கக்கூடிய முதல் மாணவியா மாசத்துக்கு 3 லட்சம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போக கூடாது? வாழ்க்கை என்னும் ஒரு ஹைவேல, வாழ்க்கைங்கிற ஹைவேல உங்க எண்ணம் தான் வயத்தடை. நீயே வட்டம் போட்டுக்கிற. உன்னை எவ்வளவு தயார்படுத்தணுமோ நீ தயார்படுத்திக்கோ. சந்தை என்னங்கிறது உன் வேலையை நிர்ணயிக்கும். வேலை வாய்ப்புங்கிற சந்தை, வரக்கூடிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் உனக்கு என்ன சொல்லும்? 1 லட்சத்துல பட்டத்தை போடாத, அதை தாண்டி நில்லு. ஆசைக்கு 1, 2, 3 சொல்லலாம். திறமை நிலைச்சு நிற்கும். திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைச்சதுன்னா, நீ பிடிச்ச வேலையை பண்றன்னா 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சம்பளத்துக்காக ஓட மாட்டேன், உன் மன நிறைவுக்காக ஓடுவேன். அந்த மன நிறைவு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், என்ஜாய் பண்ணி வேலை பண்ணுவேன். வாழ்க்கையில தோனி மாதிரி 44 வயசானாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் குதிரை. தோனியை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். நல்ல பெயர் எடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் இங்க நம்ம 2 நிமிஷம் பேசலாம். ஆக்சுவலி சுசீந்திரன் சாரும் பேசினாரு. நான் கொஞ்சம் டீடைலா போகணும்னு விரும்புறேன். இங்க கிரிக்கெட் பிரியர்கள் ஒரு 10 பேர் எழுதுங்க பார்ப்போம். ஒரு 10 பேர் சும்மா எழுதுங்க பார்ப்போம். இந்நேரத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிருக்கோம். நான் பெருசாலாம் கேள்வி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன், உங்களை கலாய்க்கலாம் மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு 10 பேர் தெரியுமா இல்லைங்க? இதுல ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த கையில மைக்க முடிச்சுட்டு இருக்கிற கட்டி கொஞ்சம் வேகமா ஓடணும். சரியா? ரைட்டு. முதல்ல இங்க லேடிஸ் கிட்ட. சரி, அங்க ஆரம்பிக்கும். அங்க ஒரு மைக் தானே, அங்க ஆரம்பிக்கும். சரி, யாரை பிடிக்கும், ஏன் பிடிக்கும்? क्वेश्चन पास नहीं करना मुझे क्या बोला சொல்லுங்க நம்பி என்னையா இவ்வளவு யோசிக்கிறான் அதுக்கும் பிட்டா ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்ட் 1 2 3 ஓகே சார் விராட் கோலி பிடிக்கும் சார் விராட் கோலி பிடிக்குமா உங்களுக்கு விராட் கோலி பிடிக்கும் அனுஷ்கா சர்மா தெரியுமா சரியா சரி ரைட் அனுஷ்கா சர்மா பிடிக்கும் சார் அதான் பசங்க சரி அடுத்து நீங்க சொல்லுங்க தோனி மைக் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துட்டான் ஒரு டைம் தோனி பிடிக்கும் சார் ஏன் தோனி பிடிக்கும் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காரு எவ்வளவு வயசானாலும் இந்த இடத்துல விட்டு விட்டுருக்காரு படையப்பா வயசானாலும் கையும் பழக்கம் மாறலைங்கிற மாதிரி அவர்கிட்ட பண்ணி ஏன் விராட் கோலி பிடிக்கும் கேட்போம் ஆட்டிடியூட் பிடிக்கும் சிறப்பு நீங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்துருக்க மைக் அந்த வெள்ள சட்டை தட்டிட்டு போங்க
ராகுல். ஓகே, ஏன் பிடிக்கும்? அடாப்டபிலிட்டி. நல்லா விளையாட்டுருக்காரு சமீப காலத்தை. நல்லா நல்லா கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்காரா, நல்ல ரிட்டையர் ஆகணும் ஹீரோவாக இருக்கும். நல்ல சூப்பர். அடாப்டபிலிட்டி, ரைட்டு. அங்கே போவோம், கொஞ்சம் அந்த பட்ட சட்ட தம்பி கிட்ட போவோம். சொல்லுங்க தம்பி, அவர் கேட்க நம்ம ரைட் சைடு போவோம். சொல்லுங்க. விராட் கோலி சார். ஏன் சார்? கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், அக்ரெஷன், ஆட்டிடியூட். தம்பி நீங்க 12th எவ்வளவு வாங்கினீங்க? 360 சார். வெரி குட். இல்ல நல்ல மார்க் வாங்கிருக்கீங்க. ஏன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டா 3 பதில் சொல்றீங்க. அதான் கேட்டேன். ஒன்னு சொல்லுப்பா, கான்ஃபிடன்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? சிறப்பு, ரைட். அப்படி அங்கதான் சார் மைக்கை நீங்களே வச்சுக்கோங்க. அவங்க சொல்றது அப்படியே நீங்க மைக்ல டைம் சேவ் பண்ணலாம், வேற ஒன்றும் இல்லை. அவங்களை அப்படியே கேட்டு நீங்களே சொல்லுங்க. ஹர்திக் பாண்டியா. ஹர்திக் பாண்டியா, ஏன் புரியுமா? எவ்வளவு டவுன்ஃபால் ஆனாலும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்படியா? நல்லது, சூப்பர். அங்க பின்னாடி வர தம்பி, சூப்பர். வரேன் தம்பி, வரேன் உங்ககிட்ட வரேன். நான் பார்த்துட்டேன். கேஎல் ராகுல். ஏன் முடியுமா? அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஓகே, வெரி குட். அந்த தம்பி கிட்ட போவோம். ஏபிடி வில்லியம்ஸ். ஏபிடி வில்லியம்ஸ். ஓ, நீ ஆன்டி இந்தியனா? சரி, ஏன் பிடிக்கும் ஏபிடி வில்லியம்ஸ்? அவர் ரிட்டையர் போயிட்டாரப்பா. ரொம்ப பீஸா சொல்றியே. சரி, ஏபிடி பிடிக்கும். 360 பிளேயர் நல்லா விளையாடுவார். 360 பிளேயர் நல்லா விளையாடுவார். அந்த தம்பி கிட்ட சொல்லுங்க, கேளுங்க. டேவிட் வார்னர். ஏன் முடியுமா? ஈகோ இருக்கும். வெரி குட், நல்லது. உட்காருங்க தம்பி. கேர்ள்ஸ் கேட்பேன். சொல்லுங்கம்மா, யார் பிடிக்கும்? தலை போடுறீங்க. ஒரு நிமிஷம். அதாவது பசங்களுக்கு மைக்க வச்சு எவ்வளவு லோலோன்னு அந்த கேர்ள்ஸ் பாருங்க, மைக்கு தானா வந்துருச்சு. இதான் வாழ்க்கை மக்களே, இதான் வாழ்க்கை. சொல்லுங்க. தலை போடுறீங்க. தலை. ஓ சாரி, தோனி. நான் தலை விடாமுயற்சிக்கு போயிட்டேன். சாரி. தெளிவா சொல்லுங்க. ஏகே நினைச்ச ஒரு செகண்ட். ஏன் தலை பிடிக்கும்? கேப்டன் கூல். ஓகே, ரைட். உங்களுக்கு அதே கேப்டன் கூல். சேம். ஓகே, ஏன் பிடிக்கும்? ஆல்வேஸ் காம். வெரி குட். பிகாமா எம்காமா? நல்ல ஆடிய பாத்தீங்களா? ஒக்க ஜோக் சொன்னேன், அதுதான் தெரியுறாங்க. நல்ல ஆடிய. சூப்பர்பா. உங்களுக்கு சூப்பர். தேங்க்யூ. இப்ப கொடுத்த பதில்கள்ல ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருந்துச்சு. நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா, கேப்டன் கூல் நாங்க, அடாப்டபிலிட்டி நாங்க, ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நாங்க, கான்ஃபிடென்ட் நாங்க, காம் அப்படின்னாங்க, 360 பிளேயர்னு சொன்னாங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு. நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் எல்லாருமே மிஸ் பண்ணாங்க. அதை பத்தி பேசக்கூட இல்லை. எனக்கு இவரை பிடிக்கும். ஏனென்றால் அவர் இத்தனை ரன் எடுத்தாரு, இத்தனை விக்கெட் எடுத்தாரு, இத்தனை கேட்ச் எடுத்தாரு, இத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு, இவ்வளவு செஞ்சுரி அடிச்சாரு, இவ்வளவு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் அவார்டு வாங்கினாரு, இவ்வளவு கப்பு அடிச்சு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு யாருமே சொல்லல. வாழ்க்கை என்னும் ஓட்டத்தில் நீ சாதிக்கக்கூடிய புள்ளி விவரத்தை மடிச்சு உன் பாக்கெட்டை நீ வச்சுக்கணும். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல வீரன் எப்ப தலைவனாகிறான்னு கேட்டா, உன்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணும் போது. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்ப வரும்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் அவங்க கிட்ட நம்ம பார்ப்போம். நம்மள மாதிரியே பண்ணக்கூடியதை உலக அளவில் அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான், வியப்பா பார்ப்போம். நம்ம அவனோட கனெக்ட் ஆகும். எதனால கனெக்ட் ஆகும்? பர்ஃபார்மன்ஸ்ல கனெக்ட் ஆக மாட்டோம். பர்ஃபார்மன்ஸை தாண்டி அந்த குணம். கேப்டன் கூல். ஏன் கேப்டனை பிடிக்குது? என்ன அசலாம ஒரு கேப்டன் அவ்வளவு காமா இருக்காரு. பா, நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் பா, வியப்பா பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த வியப்பு தான் உங்களை அவங்க பக்கம் இருக்குது. வாழ்க்கை என்னும் பாடத்திலே நீங்க கத்துக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, கேரக்டர் இஸ் கிரேட்டர் than கேப்பபிலிட்டி. உன் திறமையை தாண்டி உன் குணம் நிற்கும். அந்த குணத்தை ரெடி பண்றதுக்கு இந்த கல்லூரியில அடுத்த 4 வருஷம் டிராவல் பண்ணுங்க. நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுங்க. நல்ல சர்க்கிள், நல்ல எண்ணங்கள். ஒண்ணு இல்லை. இப்ப இங்க எத்தனை பேருக்கு இங்கிலீஷ் தகராறு? How many of you have English problem? உங்க நேர்மையை நான் பாராட்டுறேன், உங்க துணிச்சலை நான் பாராட்டுறேன். ஒரு அரங்கத்துல கை தூக்கி சொல்றதுக்கு ஒரு துணிச்சல் தேவை. வெரி குட். இதை நீங்க டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு முயற்சி எடுப்பீங்க, ஒரு நாள் எடுப்பீங்க. Hey, I want to, where is the toilet? Where do I go? Where is the staff room? நாளை கேட்பீங்க. சுத்தி இருக்கிறவங்க வண்டாரா பீட்டர் அப்படின்னு அங்கேயே புஷ். சுத்தி இருக்கிற சமுதாயம் உங்களுக்கு
நீங்க ஏறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை இறக்க தான் நினைக்கும். அதை தாண்டி நீங்க வரணும். அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க உங்க குணத்துல நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும். திறமை இந்த காலேஜ் கொடுத்துரும். 5 சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கு, லேப் இருக்கு, அளவற்ற வைஃபை இருக்கு, பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கணும்? கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்றது டைம் ஆகுது ஒண்ணும் அப்படிங்க. இப்படிலாம் போவோம் தர்ம சங்கடப்படுத்த விடாது இல்லையா? அதான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நான் வந்து வரும்போது ChatGPT கேட்டேன், தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசனை பத்தி 10 நல்ல விஷயங்கள் சொல்லவும் அப்படின்னு. எங்க போனாலும் வைஃபை அப்படின்னு வந்துச்சு. எனக்கு ChatGPT கிட்ட சொல்லிடுறேன், நாட் அ ப்ராப்ளம், பசங்க வைஃபை தான் கொடுத்துருக்காங்க, நோ ப்ராப்ளம், ஓகேன்ட்டாங்கப்பா. செய்வீங்களா? பண்றேன்ட்டாங்க. ரைட். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க, நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வேற. ஒரு 10 நிமிஷம் பேசலாமா? ஒரு 10 நிமிஷம் பசிக்குதா? பசிக்குதா இல்லையா? இல்ல. ஓகே, ரைட், சூப்பர், நல்லது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ எங்க விட்டேன்? வைஃபை விட்டேனா? அதான் வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதான் என்ன? சோ இல்ல. சோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீங்க முன்னேறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை இழுக்கிறது ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு அச்சம், ஒரு கூச்சம் இருக்கும். நம்ம எப்படி இந்த சூழ்நிலையில முன்னேறதுன்னு என்னைக்கு சொல்றேன், நண்பன் கிட்ட மொக்க வாங்குறத விட சமுதாயத்துல மொக்க வாங்குறது இன்னும் கேவலமான விஷயம். அதனால இங்க நண்பர்களை வச்சு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து சேர்ந்து கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரமாதம். அதுக்கான சூழ்நிலையை ஒரு கல்லூரி உருவாக்கி கொடுக்கும். அதற்கான பொறுப்பு ஒரு கல்லூரிக்கு இருக்கு. இங்க கண்டிப்பா இருக்கு, நான் நம்புறேன். ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். எல்லாரும் கண்ண மூடுங்க ஒரு நிமிஷம். Don't think about an elephant. கண்ணாங்க. Don't think about an elephant னு சொன்னேன். எத்தனை பேர் டக்குனு யானையை நினைச்சீங்க? கை தூக்கு. இதான் பிரச்சனை. இது ஒரு நல்ல விஷயம். என்ன தெரியுமா? Don't think about an elephant னு நான் சொன்னேன். நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் இருக்கு இல்லைங்களா, சைக்காலஜில என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? டோன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தை. அந்த நெகட்டிவ் வார்த்தையை பிரெயின் தானா கட் பண்ணிடும். திங்க் அபவுட் an elephantங்கிற பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் எடுக்கும். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆகுது. சின்ன வயசுல அங்க போகாதே அடிபடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க போகாதேங்கிறத நம்ம காதை வாங்க மாட்டோம், அடிபடுறதை தேடி போவோம். சாயங்காலம் 8 மணிக்குள்ள வந்துடே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேட் ஆகாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம லேட்டா தான் வருவோம். நம்ம சின்ன வயசுல இங்க வரைக்கும் பண்ணாதே அப்படின்னு இதை பண்ணாதே அதை பண்ணாதேன்னு சொன்னாக்க அந்த பண்ணாதேங்கிறது நிக்காது, இது அதுதான் மைண்ட்ல நிக்கும். அப்ப டோன்ட் திங்க் அபவுட் an elephant ன்னு சொன்னா அந்த டோன்ட்ங்கிறது நிக்காது, திங்க் அபவுட் an elephant தான் நிக்கும். நம்ம மனநிலை, நம்மளுடைய பவர் ஆஃப் அவர் மைண்ட் என்னன்னா நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அப்போ நம்ம புத்திக்கு நம்ம என்ன சொல்லி நம்ம மேம்படுத்திக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, தோனி லாங்குவேஜ் சொன்னா நம்ம தோக்கக்கூடாதுன்னு போக மாட்டாரு. எப்படி ஜெயிக்கலாம்னு ஒரு மனப்பான்மையோட போவாரு. அதனாலதான் அவ்வளவு மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுக்க முடியுது, அவ்வளவு பிரஷர் அவரால தாங்க முடியுது. இப்ப பாருங்க, நம்ம தோக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு மேட்சை பார்ப்போம். அங்க தோனி எப்படி ஹார்திக் பாண்டியா சொன்னாரு ஜெயிச்சு கொடுப்பாரு. இவங்க எல்லாம் எப்படி ஜெயிக்கலாம்னு யோசிப்பாங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் உங்களை எந்த அளவுக்கு தாக்கும், நல்ல விதத்தை தாக்குங்கிறத நீங்க சிந்திக்கணும். ஆக நம்ம கிட்ட ஒரு குறை இருக்கு அப்படின்னா அந்த குறைய தீக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவா நினைக்கணும். நான் குண்டா இருக்கேன் வெயிட் குறைக்கணும்னா சத்தியமா குறைக்க முடியாது. என்ன மாதிரி 5 வருஷமா அதே போட்டா குறையவே முடியல. நான் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கேன், இன்னும் மேம்படுத்த போறேன்னு பாசிட்டிவா நினைங்க. அது கொடுக்கக்கூடிய பவரே வேற. சரி, இது ஒரு கருத்து. இன்னொரு கருத்து சொல்றேன். இந்த பூமி ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த நியூட்டனுடைய ஒரு 3ஆம் விதின்னு சொல்றாங்க. 3ஆம் விதியா இல்ல, நியூட்டனின் லா ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? எஸ், அது எதனால வந்துச்சு? யாரா கை தூக்கி பதில் சொல்லு. சரி, கொஞ்சம் பிளேட்டை மாத்துவோமா? வரேன் இருங்க, கொஞ்சம் ஆட்டத்தை மாத்துவோம். ஃபர்ஸ்ட் ரோல எல்லாம் ஃபேக்கல்டி ஹெச்ஓடி எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அவங்களே கேட்போம். எப்படி நீங்க ஃபேக்கல்டி
அதான் காமா இருக்கீங்க. என்னடா கேளு மகளே அப்படின்னு ஜாலியா இருக்கிறது. கை கட்டினவங்களா ஃபேக்கல்ட்டியா, ஹெச்ஓடியா? ஹெச்ஓடி சார்? சரி சார், நீங்க நல்லா ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க சார். உங்களை கேட்போம் சார். இன்னைக்கு ஒரு வாத்தியார்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும்னா அந்த ஏடிஎம்ல தான் கேட்பேன். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க. என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சார்? சைபர் செக்யூரிட்டி. வெரி குட் சார். நீங்க சார்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே சார். நீங்க? மெக்கானிக்கல். வெரி குட். ஜெய் ஆஞ்சநேயர் சார். சார் நீங்க? சார் சிவில். ஓகே சார். நீங்க? சார் கேட்கறேன். சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ். ஓகே ரைட் ரைட். சரி, அப்ப இவங்க 5 பேரை கேட்டு சார். நீங்க சார்? மெக்கானிக்கல் சொன்னீங்க சார். சார் நான் மைண்ட் சார். ஒரு 2 மெக்கானிக்கலா? என்ன சார் பார்ட் 1 பார்ட் 2 சார்? எப்படி சார்? சரி, தட்ஸ் ஓகே. நல்லது. மெக்கானிக்கல் அப்படிங்க மாஸ் இருக்குப்பா. அதான் மேட்டர். ரைட் சார். நியூட்டன் லா ஆஃப் கிராவிட்டி எதனால வந்துச்சு? நல்லா சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். ஆப்பிள் கீழே வந்துச்சு, அதனால வந்துச்சு. கரெக்டா சார்? நீங்க சொல்லுங்க சார். மரத்துக்கடி உட்காந்து யோசிச்சதுனா மரத்தடியில் எதுக்காக உட்காந்துன்னு தெரியல. மரக்கடியில் யோசிச்சாரு. சரி, யோசிச்சதால வந்துதா? அப்சர்வேஷன். சரி ரைட்டு. நீங்க வந்து ஆப்பிள் வந்ததுனால சொல்றீங்க சார். எதனால சார் நியூட்டன் லா ஆஃப் கிராவிட்டி வந்துச்சு? ஒரு ப்ராடக்டோட வெயிட் இருந்துச்சு. ப்ராடக்டோட வெயிட் இருந்துச்சு. ஆஹா சார், நீங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலா சொல்றீங்க சார். நீங்க? ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். சார் அதெல்லாம் வெட்டி 28 வருஷம் ஆகுது சார். திருப்பி எவ்வளவு அரியதான் ஞாபகம் விட்டுட்டாதீங்க சார். நீங்க சொல்லுங்க சார். மரத்தடியில மைக்ல சொல்லுங்க சார். மேல இருந்து கீழே விழுறப்ப அந்த வெயிட் வந்து மேல இருந்து கீழே விழுறப்ப அந்த வெயிட். அதான் ஓகே ரைட். இந்த லேடி ஃபேக்கல்ட்டி கேட்கலாம். நீங்க சொல்லுங்க. எப்படி ஒன்றரை மட்டும் எப்படி நான் விட முடியும்? அவங்களுக்கு மட்டும் தான் மைவாவா? உங்களுக்கும் மைவா? ஒரு அந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்ல நிறைய ஜோக் ஒன்று வரும். ஃபேக்கல்ட்டியை கேட்கும்போது பசங்க அவ்வளவு குட்டி ஆயிடுறாங்க. ஆனா அவங்க பாட்டு சொன்னாங்க அந்த கரடிக்கு என்ன ஆனந்தம் பாருங்க. நீங்க சொல்லுங்க. சரி, அவங்க மேம். Sir, ஆப்பிள் கீழே வரும்போது every object in the universe attract other object ங்கிறத யோசிக்கும் போது விழுது. மேம் சேம். ஓகே நல்லது. ஆக்சுவலி நான் இங்க ஃபார்வர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல விரும்பல. ஆனா நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம் ஆகட்டும், 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம் ஆகட்டும், நம்ம டிகிரியோடைய யார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் கணக்கெடுத்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா? இங்கேயும் கேர்ள்ஸ் தூக்கிட்டாங்க சார். நம்மள 4 பேருமே ஆக்சுவலி நீங்க சொன்னது வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு பதில். அதாவது ஆப்பிள் விழுந்ததுனால, ஆக்சலரேஷன்னால, மாசுனால, அவர் மரத்துக்கு உட்கார்ந்ததுனாலதான் வரல. ஆப்பிள் விழும்போது நியூட்டன் கேட்ட கேள்வி, எதனால ஆப்பிள் என் மேல விழுது? ஒரு சம்பவத்தினால ஒரு லா ஆஃப் கிராவிட்டி வரல, ஒரு சிந்தனையினால வந்துச்சு. ஏன் என்ற கேள்வியை கேட்டாங்க. அதுக்கு பேரு ஆர்வம், கியூரியாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஆர்வம், இது ஏன் இப்படி நடக்குது, அது ஏன் இப்படி நடக்குது. ஆக ஒரு பொறியாளனா நீங்க வச்சுக்கக்கூடிய ஆயுதம் சொல்லி கொடுக்கறத அப்படியே காப்பி பண்ணி போய் எக்ஸாம்ல எழுதாம இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு அதோட அப்ளிகேஷன், இதை எங்க யூஸ் பண்ணலாம், இது ஏன் இப்படி நடக்கக்கூடாது, ஏன் இப்படிதான் நடக்கணுமா நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது உங்க கிரியேட்டிவிட்டி மலரும், உங்க வித்தியாசமா சிந்திக்க கூட தரம் மலரும். அதுலதான் நீங்க மேம்படுறீங்க. ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன், இப்ப நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஇ பிடெக் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. வரும்பா வரும்போது இது உடனே வரேன், என்ன ஃபீஸை கொடுத்த உடனே எல்லாம் கொடுக்கணுமா, இது வெயிட் பண்ண வரும். எல்லாம் முடிச்ச பிறகு 4 வருஷம் முடிச்சு நீ வெளியே போகும்போது நீ தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியர் கிடையாது, நீ கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர் கிடையாது, நீ தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியர் கிடையாது, இந்தியாவிலிருந்து வரக்கூடிய இன்ஜினியர் கிடையாது. யூ ஆர் a global engineer. நீ யாரோட போட்டி போடுற? சிங்கப்பூர்ல ஒருத்தன் பாஸ் பண்றான், யுஎஸ்ல ஒருத்தன் பாஸ் பண்றான், லண்டன்ல ஒருத்தன் பாஸ் பண்றான், சைனால ஒருத்தன் பாஸ் பண்றான், ரஷ்யால ஒருத்தன் பாஸ் பண்றான். நீ உலக லெவல்ல நினைச்சாதான் சாதிக்க முடியும்.
எம்எஸ் தோனி அப்படிதான் 25 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல திரும்ப வந்துட்டு இருந்தவன் டெல்லியில இருந்து வருவான், சென்னையில இருந்து வருவான், பெங்களூர்ல இருந்து வருவான், பம்பாயில இருந்து வருவான், கல்கட்டால இருந்து வருவான். சின்ன கிராமம் பட்டி தொட்டில இருந்தும் கிரிக்கெட்டர்லாம் வரலாம் அப்படிங்கறத முதல்ல மாற்றி எழுத தலை தோனியா. பொறியியல் நீயே அப்படி ஒரு சரித்திரம் படைக்க கூடாது. நான் முதல் ஆக்சுவலி நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் கை தூக்கிங்க முதல் தலைமுறை பட்டதாரின்னு. உங்க மேல எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கு தெரியுமா? நான் ரொம்ப சீரியஸா பேசுறேன் நினைக்காதீங்க. மனசு உருகி ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா சொல்லக்கூடிய விஷயம். நான் வாத்தியார் குடும்பத்துல வரேன். எங்க பெரியப்பா வாத்தியார், எங்க தாத்தா வாத்தியார், எங்க கொள்ளு தாத்தா வாத்தியார். நாங்க ஊருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தவங்க. நான் கார்பரேட் சைடு வந்து நிறைய விஷயம் பட் எங்க குடும்பத்திலேயே வாத்தியார் தொழில் உள்ள ஊறின ஒரு விஷயம். உணர்வு பூர்வமா சொல்றேன். இந்தியா ஒரு ஏழை நாடு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கையில செல்போன் வச்சிருக்கோம், கையில மாதிரி காலேஜ் இருக்கு, இவ்வளவுதான் இருக்கு நம்ம சொல்றோம். அதெல்லாம் ஒரு மாய சந்தர்ப்பம். கிடைக்கல அப்படின்னா சிங்கி அடிக்கணும். கஷ்டம். எத்தனை பேர் வெயில்ல கால செருப்பு போடாம இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, எத்தனை பேர் தெருவிளக்கில் இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, எத்தனை பேர் வந்து இன்னும் கூலி வேலை பார்த்து பாத்திரம் கழுவி உட்கார்ந்து தன்னுடைய ஃபீஸை கட்டி இன்னும் படிக்க வராங்க. இதெல்லாம் நீங்க வச்சுக்கிட்டு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்க அம்மா அப்பா கனவோட உங்களை அனுப்பியிருக்காங்க. நீங்க படிச்சு நல்லா ஆனீங்கன்னா நீங்க கார் வாங்குவீங்க, ஒரு வீடு வாங்குவீங்க, நல்ல ஒரு மனைவியோ இல்ல ஒரு கணவனோ தேர்ந்து வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகி ஃபாரின் போவீங்க, நல்ல வாழ்க்கை மேம்படும். உங்க அம்மா அப்பா வாழ முடியல, உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் இருக்கு. ஒரு குடும்பம் மேம்படணும்னா ஒரு தலைமுறை தேவைப்படுது. ஒரு தலைமுறை தேவைப்படுது. 20 வருஷம் 25 வருஷம் தவம் நீங்க போட்ட விட்டீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுடைய பசங்க அடுத்த மண்டி போட்டு முட்டி போட்டு கூனி குறுகி ஊனி வரதுக்கு அடுத்த 25 வருஷம் ஆகும். கப்பு முக்கியம், வெயிலு விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க. ஜெயிச்சிடறா மாறா, ஜெயிச்சிடு. இத்தனை பேர் இருக்கீங்க. உங்க சமுதாயம் உங்களை சுத்தி இருக்கிற எத்தனை பேரை நீங்க மாத்தலாம். உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதை, சமுதாயத்தை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அந்தஸ்து, உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை, உங்க பெற்றோர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிறைவு, உங்க மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் கணவருக்கும் நான் எதிர்காலத்தை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆதரவு, ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் எவ்வளவு பண்ண முடியும்? உங்க தலையில ஒரு பெரிய சுமையை நான் வைக்கல, ஆனா அந்த சுமையை ரொம்ப சுகமா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்க. அடுத்த தலைமுறையை மாத்துறதுக்கு பவர் உங்ககிட்ட இருக்கு. ஓட்டு போடுறீங்களோ இல்லையோ, நல்லா நோட்டு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா உங்க தலையெழுத்தை நீங்க கண்ட்ரோல் எடுங்க, அடுத்த கட்டத்துக்கு போங்க. சரி, இதெல்லாம் கடைசியா 2 விஷயம் சொல்லிடுறேன். ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 10 நிமிஷம் சொல்லியிருந்தேன், முடிச்சிடுறேன். மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லிதான் எங்கெல்லாம் வளர்த்தாங்க. என்னைக்குமே சொல்றேன், உங்க வாழ்க்கையில இங்க பல நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பாங்க. உங்க ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க இந்த காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கலாம், உங்க ஏரியா பசங்க இல்ல பொண்ணுங்க இந்த காலேஜ் சேர்ந்திருக்கலாம், உங்க சொந்தக்காரங்க இந்த காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கலாம், இல்ல இன்னைக்குதான் 10 நாளா காலேஜ் சேர்ந்ததுல இருந்து ஒரு புது நட்பு உருவாச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அடுத்த கட்ட ஒரு அடுத்த 4 வருஷம் பிரமாதமான நட்பு மலரும். நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், உங்களுக்காக ஏக்கத்துடன் காத்துக் கொண்டிருக்கும் உங்களது முதல் நண்பன் உங்கள் ஆசிரியர். நம்ம சும்மா கலாயலாம், அவருக்கு அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு பேர் வைக்கலாம் அப்படி வைக்கலாம். என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவத்தை சொல்றேன் நண்பர்களே. வாத்தியார் குடும்பம் சொன்னேன் இல்லையா, சென்னையில தான் வளர்ந்தேன், படிச்சேன், வேலை பண்ணேன், தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வண்டி சென்னையில தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நமக்கு தூய தமிழன், சென்னை தமிழ்நாடு தான் இருக்கணும், இந்தியாவில தான் இருக்கணும்னு ஒரு தீர்மானத்தோட வெறியோட என்னை வளர்த்த நாட்டை சொல்லிட்டு சென்னையில வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். வாழ்க்கைங்கிற வண்டியை நானும் ரொம்ப கனவோட இயக்கத்தோட இன்ஜினியரிங்லாம் சேர்ந்தேன். கிட்டத்தட்ட 29 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேரும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கனவுகளோட ஆர்வத்தோட நல்லா கஷ்டப்பட்டு படிச்சு, நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். TNPCEன்னு சொல்லுவாங்க, தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். ஸோ 12th நல்ல மார்க் வாங்கணும், இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நல்ல மார்க் வாங்கணும், சேர்த்து ஒரு கட் ஆஃப் கொடுப்பாங்க, கவுன்சிலிங்ல போய் எழுதணும். பேசப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு அவ்வளவு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது. காம்படிஷன் அதிகம், காலேஜ் கம்மி. ஒரு சீட்டுக்கு இன்னைக்கு 10 பேர் போட்டி போடுறீங்கன்னா அன்னைக்கு 150 பேர் போட்டி போடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருந்துச்சு. அதை தாண்டி எதிர்நீச்சல் போட்டு நாங்க ஒரு காலேஜ்ல போய் உட்காரணும் அப்படின்னா லேசப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. அம்மா அப்பாவை நம்ம வந்து பெருசா சும்மா கொடுக்க முடியாது. அதனால வந்து கவர்மெண்ட் சீட்ல மேக்சிமம் கவுன்சிலிங்ல எப்படி வாங்க முடியுங்கிறத பார்த்து ஒரு காலேஜ்ல போய் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் நல்லா போச்சு. ஏன்னா தன்னடக்கம் ஜாஸ்தி, ரேகிங் பண்ணிடுவாங்களோ
அடக்கி வாசிப்போம் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் ரொம்ப பவ்யமா இருக்கும், நல்ல பேர் எடுக்கணும் இல்லையா. செகண்ட் இயர் வந்தோடனே வடிகள் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தைரியம் தானா வந்துருச்சுடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தைரியம். நம்ம தான் நம்ம ஏரியா பிஸ்தா மாதிரி போராட பசங்களை கலாய்ச்சிக்கிட்டு நான் யாரும் தெரியல, செகண்ட் இயர் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சீன் போடுறது, அப்படி கேர்ள்ஸ் இருந்தால் டக்குனு இங்கிலீஷ்ல பேசுறது, ப்ரொஃபஸர் இருந்தாங்க சும்மா கொம்புறாம நடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஏதாவது கலாய்க்கிறது, ஏதாவது ஒரு டாய்லெட் போய் தான் எழுதுறது. நோட்ல கடைசி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தியார்களை பத்தி மட்டமான கவிதைகள் தான் எழுதுறது. இதெல்லாம் நானும் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு அடி எட்டி பார்த்துச்சு. அடுத்த செமஸ்டர் 1 குட்டி போட்டு 2 ஆச்சு, 2 குட்டி போட்டு 4 ஆச்சு. ஏன்னா இது கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி அரியர் ஏறுது நினைச்சேன். ஒரு நாள் அப்படி வெறுப்புல உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் மொட்டை மாடியில. எங்க அப்பா சார், நான் மகனே என்ன சரியா படிக்க மாட்டேன், என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். எல்லாம் அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்து அவரும் என்ன நல்லா படிச்ச பையன், ஸ்கூல் எல்லாம் சூப்பரா படிச்சானே, இன்ஜினியரிங்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்க்க சரியில்லையா, இல்ல கட்டமைப்பு சரியில்லையா, வாத்தியார்கள் சரியில்லையா, காலேஜ் மட்டமான காலேஜா, என்ன ஒன்றும் புரியல. எல்லாமே பக்கா. நண்பர்களை விட்டு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. நல்ல நண்பர்கள் தான் நான் சொல்லுவேன். காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் காலேஜ் நான் படிச்சது. வாத்தியார்கள் சூப்பர். கட்டமைப்பு தமிழ்நாட்டிலே 1 ஆஃப் த டாப் 5. எல்லாம் பக்கா. காலேஜ் பேர் நம்ம சொல்ல வரல, லிங்க்டின் போனீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். பட் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க, டக்குனு எங்க அப்பா கேட்டது பாக்கெட்ல அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு, அழகப்பா எல்லாம் மொக்கப்பா என்ன என்ன ஒரு மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. கேட்டா ஒரு வார்த்தையாருக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வர்ணனை அவங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்பா கேட்டே என்னடா எப்படி அந்த மாதிரி மாறினேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. எப்பா உங்க தான் சொன்னாரு, டேய் வாத்தியார மதிக்கிறவங்க வாழ்க்கையில உருப்பட மாட்டான்டா அப்படின்னு. எங்க அப்பா சொன்னதை நான் கேட்டேன். சரிப்பா நீ சொல்ற, என்னமோ தெரியல, ஃபாதர் இஸ் மை ஹீரோ, மை ஃபாதர் இஸ் காட், ரைட். அதனால எங்க அப்பா சொன்னதை கேட்டேன். இல்ல கை தட்டிக்கு அப்புறம் தான் வருது மேட்ரு. அடுத்த செமிஸ்டர்ல அந்த செமிஸ்டர் ஃபுல்லா எங்க வாத்தியார பரிகாசம் பண்றதோ கேலி கிண்டல் பண்றதோ எந்தவித அவமரியாதை செயலையும் இறங்காம பண்ண நண்பர்களே இருந்த மொத்த அறிய அந்த செமிஸ்டர். வாத்தியாருடைய ஆசீர்வாதம் அன்னைக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு நான் உணர்ந்தேன். இன்னி வரைக்கும் சொல்றேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1300 மேடைகள் பேசியிருக்கேன். பல கல்லூரிகள்ல எத்தனையோ வாத்தியார்களை பார்த்திருக்கேன், சின்ன கல்லூரி பார்த்திருக்கேன், ஐஐடி பார்த்திருக்கேன், பெரிய பெரிய கல்லூரி பார்த்திருக்கேன். இன்னி வரைக்கும் நண்பர்களே தலை நிமிர்ந்து சொல்லுவேன், மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுவேன், நான் எந்த கேம்பஸ்லயும் ஒரு வாத்தியார் முன்னாடி நான் பெரிய ஆளுன்னு மனசு நினைச்சு கால் மேல கால் போட்டு உக்காந்ததே கிடையாது. கூகுள் தெய்வம் இன்னைக்கு காலம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எது இருந்தாலும் கூகுளுக்கு போறோம், சாட்ஜிபிடிக்கு போறோம். அதை தாண்டி மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு நினைங்க. உங்க அம்மா அப்பா ஆசீர்வாதம் தேவை, உங்க குருஸ்தானத்தில் இருக்கிற உங்க ஆசிரியர்களுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை. நல்லதை நினைங்க, நல்லதை பண்ணுங்க, நல்ல பேரோட பழகுங்க. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை பிரகாசமா இருக்கும். வாத்தியாரை தாண்டி ஒருத்தர் இருக்காங்க. நமக்காக போனஸுக்காக ஏங்கி நமக்காக தன்னுடைய ஒரு தீபாவளி சட்டை கூட வாங்காம அப்பா தியாகம் பண்ணி பயங்கரமா ஓடுவாங்க. வீட்டுல அப்பானா கல்லூரியில உங்களுக்கு வேர்வை சிந்தி எந்த பலனை எதிர்பார்க்காம ஓடக்கூடிய ஒரு ஆத்மா இருக்கு. யாரு தெரியுமா? தெரியுமா யாரு? எஸ், நான் சொல்றேன். நீங்க எந்த வழியை வச்சீங்க, என்ன பாஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளவு மார்க் எடுத்தீங்க, எவ்வளவு உங்களுக்கு ஞானம் இருக்கு, எவ்வளவு உங்களால இன்டர்வியூல கரெக்டா பண்ண முடியும், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி வெயில்ல சென்னை, பெங்களூர், புனே, ஹைதராபாத், டெல்லி, பாம்பே, கொல்கத்தானு ட்ரெயினை பிடிச்சி பிளைட்டை பிடிச்சி ஆபீஸா போய் ஒரு கிடைக்காதான்னு 10 தடவை கால் கெடுக்க நின்று நொந்து நூடுல்ஸ் ஆடி, சார் எங்க பசங்க நல்ல பசங்க சார், அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க சார், ஒரு தடவை வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து பாருங்க சார், எப்படி வேலை பண்றாங்க பாருங்க சார், உங்களுக்காக இங்க தந்தை ரூபத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய உங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசர் இப்ப ஏறி விட்டாதான் உண்டு. ஏன்னா நம்ம பசங்க சாரி, நான் ஹெச்ஓடிலாம் ஏற்றி விட்டேன் தப்பா நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நான் ஒரு ஹெச்ஆரா இருந்து நான் அடிக்கடி இன்டராக்ட் பண்றது பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசர்ஸோட. வாழ்க்கையில 3 விஷயம் தாங்க பிரஷர்ல இயங்கும். ஒன்னு பிரஷர் குக்கர், இன்னொன்னு அடிபட்ட புருஷன், 3வது பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசர். அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசர் வரும்போதே நம்ம மைண்ட்ல சொம்பு ரொம்ப அடிவாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னு சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல, சிந்திக்கக்கூடிய விஷயம். உங்களுக்காக உங்க வெற்றிக்காக மட்டும்
ஃபைனல் இயர்ல ஓடக்கூடிய ஜீவன்கள் இருக்காங்களே, இவங்களுக்கு உங்க மரியாதை ஆதரவு தேவை. இவங்களுக்காகவாவது உங்களை மேம்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ நல்ல கல்லூரி. நான் போன 2-3 வருஷம் முன்னாடி வந்தேன். இப்ப வந்த பிறகு பார்த்தா மாற்றங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு, கட்டமைப்புகள் மாறி இருக்கு. ஆக நல்லா செலவு பண்ணி மாணவர்களுக்கு என்ன நல்லது பண்ணணும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் உங்களுக்கு துணையா இருக்குங்கிறத நான் உணர்றேன். ஒரு கல்லூரியுடைய வெற்றி சமுதாயத்தில் அங்கீகாரம் எப்படி அப்படிங்கறத பார்க்கணும்னா ஒரே விஷயத்தை பார்த்தா போதும். 100% அட்மிஷன் முழுசாயிடுச்சா, 100% அட்மிஷன் பூர்த்தி ஆயிடுச்சாங்கிறத பார்க்கணும். ஒரு காலேஜ்ல 100 சீட் இருக்கு, 50 சீட்டு தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அங்க வாங்க ஆள் இல்லைன்னு அர்த்தம். தொடர்ந்து கடந்த 6 வருஷமாக ஒரு கல்லூரியில 100% சீட் ஃபில் ஆகுதுன்னா அப்ப அங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால நீங்க ஒரு நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. அந்த நம்பிக்கையோட அடுத்த 4 வருஷத்தை பயணிங்க. கைத்தட்டல் காலேஜும் போகலாம். நல்ல நண்பர்களோட நல்லா பழகிக்க. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன், எல்லாரும் சீரியஸா இப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், கண்ணுங்களா நீங்களா இருங்க. அப்பப்போ கிளாஸ் பங்க் அடிக்கிறீங்களா, ஜாலியா போயிட்டு வா. இந்த 4 வருஷம் அப்புறம் கிடைக்காது. என்ஜாய் பண்ணுங்க. 21 வயசு இங்க வரும்போது you will come as a boy and a girl. 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ வெளில போகும்போது you will go as a man and a woman. வீச வளர்ந்து இருக்கும். உள்ளக்குள்ள நமக்குடைய சிந்தனை பரிமாற்றங்கள் மாறி இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் மாறும். இதுல வாழ்க்கை நம்ம ஜெயிக்கிறோம் ரொம்ப சீரியஸா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாக்க சிரிக்கிறத மறந்துடுவேன். சரியா? என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஆடுற நேரத்துல ஆட்டம், பாடுற நேரத்துல பாட்டு, கூத்தடிக்கிற நேரத்துல கூத்து, படிக்கிற நேரத்துல படிப்பு. இதை அழகா பேலன்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ சாப்பாடு நம்ம வைக்கிறோம். சாம்பார் சாதம் இருக்கு, ரசம் சோறு இருக்கு, கறி குழம்பு இருக்கு, தயிர் சாதம் இருக்கு, ஊறுகாய் இருக்கு, பொரியல் இருக்கு, கூட்டு இருக்கு, நிறைய ஐட்டம் இருக்கு. ஒரே ஐட்டம் சாப்பிட்டீங்கன்னா சுவாரஸ்யம் போயிடும், வெரைட்டி வேணும். அதனால ஒரு மாணவி அப்படிங்கக்கூடிய வாழ்க்கையில எல்லாமே களவும் கட்டுமரன்னு அதான் சொல்றாங்க. எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க, எல்லாமே பண்ணுங்க. ஆனா ஒண்ணு, சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு பாருங்க, உடல் ஆரோக்கியமா இருக்காங்க. ரொம்ப அழகா சுசீந்திரன் சார் சொன்னாரு, be healthy, be happy. ரெண்டும் முக்கியம். எதுக்காக இருக்கும்? சந்தோஷமா இருக்கணும், உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். இந்த பொண்ணு சொன்ன 1 லட்ச ரூபாய் சம்பளத்துக்கு 2 லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டு எதுக்கு ஆஸ்பத்திரியில போய் 1.5 லட்ச ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கா? அது வாழ்க்கை. உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கோங்க, சந்தோஷமா இருங்க, 4 பேருக்கு நல்லது பண்ணுங்க. நீ 4 பேருக்கு நல்லது பண்ணா இந்த சமுதாயம் தூக்கி விடும். நீயும் ஜெயிப்படா மாறா வாழ்க்கையில். ரொம்ப நான் பேசும்போது ஒரு துணையா இருந்து நிறைய இடத்துல கை தட்டி நிறைய இடத்த உணர்வு பூர்வமா என்னோட கனெக்ட் ஆகி நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்க உள்வாங்கினீங்க. என்னால் அதை உணர முடிஞ்சது. நன்றி. பெற்றோர்களை பெருமை பண்ணுங்க, நீங்க வாழ்க்கையில சாதிங்க, நட்பை என்ஜாய் பண்ணுங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, ஆனா ஆரோக்கியமா இருங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க, அட்டிக்கிற கூத்தடிங்க as a மாணவன், ஆனா படிக்கிறதுல படிங்க, ஹாப்பினஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க, வாத்தியார பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசர் பண்ணீங்க, நல்லா பண்ணலாம். ஒண்ணு சொல்றேன், பிறக்கும் போது எல்லாருக்கும் எழுதி வச்சாச்சு, வேலை வாய்ப்பு இல்லாம இல்லை, எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும். கண்ணுங்களா அவ்வளவுதான் டென்ஷன் ஆகாதீங்க, பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும், ஆக்சுவலி சொல்ல தோணுச்சு. இப்ப நம்ம பக்கத்துல மணிக்கடையில போய் கண்ணாச்சி கடையில போய் ஐட்டம் வாங்கிருப்போம் இல்லைங்களா? சின்ன சின்ன ஐட்டம் அவசரத்துக்கு வாங்குவாங்க. இப்ப வீட்டுல சோப்பு காலி ஆயிடுச்சு, உப்பு காலி ஆயிடுச்சு, போய் வாங்கிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? போய் பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ணாம கை தூக்குங்க பார்ப்போம். வெரி குட், நிறைய பேர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப வீட்டுல சோப்பு காலி ஆயிடுச்சு, 20 ரூபா கொடுக்குறாங்க, 10 ரூபா சோப்பு, ஒரு சோப்பு, 20 ரூபாய் 2 சோப்பு வாங்கிட்டு வாங்க சொல்றாங்க. நம்ம அலெக்ஸா சிந்தாலாம் சொல்ல வேண்டாம், சிம்பிளா ஹமாம் சோப், குடும்ப சோப், சரியா? 2 ஹமாம் சோப் வாங்க சொல்றாங்க. இந்த ஹமாம் சோப் நீங்க போய் பக்கத்துல கடையில வாங்கும் போது கோடை கால தள்ளுபடி ஆஃபர், 2 சோப் வாங்கினா 1 சோப் இலவசம்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஒரு சோப்பு 10 ரூபாய், வீட்டுல 20 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க, 2 சோப்பு வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லிருக்காங்க. 2 வாங்கினா உங்களுக்கு ஃப்ரீ அங்க இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? 20 ரூபாய் கொடுத்து 3 வாங்கிட்டு வரீங்களா? எஸ் எஸ் ஆனோவா? நல்லா சொல்லுங்க. 6 பசி மேக்க வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன்.
20 ரூபாய்க்கு 2 சோப்பு இருக்கிற இடத்துல 3 கிடைக்குதுங்கும் போது நம்ம 3 இது வாங்குவோம். இப்ப கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரு படி மேல உட்காரு, சோப்பு போல சோப்பு டப்பா கொடுப்பாங்க. வீட்டுல 4 சோப்பு டப்பா இருக்கும், ஓசியில கூட வாங்கி வச்சுப்போம், என்ன போ அப்படின்னு சொல்லி அடி வாங்கி வச்சுப்போம். இருக்கிறதுக்கே யூஸ் இல்லை, என்ன வாங்கி வச்சுப்போம். கரெக்டா? யாரும் போது சொல்ல மாட்டேங்க. ஆங்கர்ஸ் கரெக்டா? அதை அடிதான் வெளி இல்லை. ஆக இங்க 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2029 இங்க கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் வேலை வாய்ப்புக்காக இங்க வரும்போது 10 லட்சம் 12 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறேன் வருஷத்துக்கு. ஒரு மாசத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய். இந்த பொண்ணு கேட்ட மாதிரி மாசத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன். 3 பேர் நிக்கிறாங்க. ஒரு பையன் நல்லா 190 எடுத்திருக்காப்ல, நல்லா படிக்கிறாப்ல. ரெண்டாவது பையன் 190 எடுத்திருக்காப்ல, கூட ஒரு சர்டிபிகேஷன் ப்ரோக்ராம். சார் நான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு சர்டிபிகேட் பண்ணிருக்கேன் சார், மேட்லாப்ல ஒரு சர்டிபிகேட் பண்ணிருக்கேன் சார், சார் எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஒரு சர்டிபிகேட் பண்ணிருக்கேன் சார். இன்னொருத்தவங்க சொல்றான் அதே 90% ஒரு சர்டிபிகேட். மூணாவதா இருக்கிற பையன் சார் அதே சார் கூட ஒரு சர்டிபிகேட், ஒரு கூடுதலா படிச்சு ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கேன் சார், நான் நல்லா இங்கிலீஷும் பேசுவேன் சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதே சம்பளம் கொடுக்கும் போது இந்த 3 பேர்ல நான் யாரை தேர்ந்தெடுப்பேன்? 1 or 2 or 3 வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கோங்க. 20 ரூபாய்க்கு சோப்பு வாங்கினாலும் சரி, 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் சரி, ஒருத்தர் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்ன கொடுக்கறாங்க பார்த்துதான் அவனை தேடி நம்ம சந்தர்ப்பம் கொடுக்க போவோம். ஆக நீங்க அடுத்த 4 வருஷத்துல நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே காம்படிட்டர். இன்னைக்கு நண்பர்களா இருக்கீங்க, நாளைக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு வரும்போது ஒருத்தர் போட்டியா வேலை வாய்ப்பை தேடணும். அப்படி தேடும் போது அடுத்தவரை விட நீ எக்ஸ்ட்ரா என்ன கொடுப்பாங்கிறத சிந்திச்சு பார்த்தேன்னா லைப்ரரிக்கு போகணுமா போக வேண்டாமா, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணுமா வேண்டாமா, 4 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமாங்கிற பதில் உனக்கு கிடைக்கும். நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு நான் சொல்ல விரும்பல, இதுதான் வாழ்க்கைன்னு சொல்ல வரேன். எப்படி பண்ணுவாங்கிறத நீ முடிவு பண்ணிக்க. ஆக வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. கேரளாவிலிருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கை தூக்குறீங்களா? quite a number of people. நிறைய தமிழ்ல பேசினேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் സംസാരിച്ച് മനസ്സിലായോ? നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ? எனக்கு அதுக்கான மலையாளம் வராது. இவர்களும் நண்பர்கள் தான். They are also friends. Tamil Nadu's culture is welcome and receive other friends from other states. Welcome to Tamil Nadu. I wish you a good life in this state, in this college. My only request, all Mallus don't have friends only with Mallus. Very good Tamilians here, become friends with them also. Okay? Right. அப்பதான் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் கிடைக்கும். வாழ வளமுடன், நல்லா இருங்க. உங்க பெற்றோர்கள் என்னுடைய பாராட்டு வணக்கங்கள். உங்க எல்லோரும் கனவுகளும் பலிக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். கூடிய விரைவில் 3 வருஷத்துலயோ 4 வருஷத்துலயோ வேலை வாய்ப்புக்காக இந்த கூட்டத்துக்கு, இந்த அரங்கத்துக்கு நானே கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வரணும்னு வேண்டிக்கிறேன். வந்தா அன்னைக்கு பேசுவோம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க தமிழ், ஜெய் ஹிந்த். Thank you to Mr. Shashikanth sir for the wonderful and motivating talk. Sir, your words have given our freshers the right energy to start this journey. இருபது நிமிஷம்
Freshers Day is all about welcoming the new stars of campus, and what better way to celebrate than with a spectacular dance performance. Our talented performers are all set to take you on a journey of vibrant grooves, electrifying beats and sheer pursuit. So sit back, cheer loud, and begin the Freshers Day celebration. Up next, we have a graceful classical dance performance that blends tradition with beauty and rhythm. Let's welcome a talented performance with a huge round of applause.
emotion. Let's cheer once again for the wonderful performers. Get ready to be amazed by our talented final year girls dance team. Let's cheer them on as they kick off the performance of the day. Thank you.
because stage is about to explode with energy. Our final year boss dance team is set to showcase power, passion and unstoppable rhythm. Let's turn up the energy and welcome them. Wow, that was fire on stage. Let's give it a thunderous round of applause. Up next, we have our energetic girls team is here to thrill us with stunning moves and unstoppable spirit.
Now let's listen to the rhythm of Chennai. Spectacular. Every move was on point. Thank you, girls. Get set for performance full of energy, elegance, and attitude. Let's give it up for MBA girls' performance.
Gratitude is the fairest blossom that springs from the soul. With immense joy, I stand before you to propose the vote of thanks on this memorable occasion of Freshers' Day 2025. First and foremost, I would like to thank our Honorable Secretary, Sir, for his visionary leadership and unwavering support. His guidance has been instrumental in shaping our college's growth and development. My sincere thanks to our distinguished chief guest, Dr. K. Suceendran, sir, and Mr. Shashikanth Jayaraman, sir. Your inspiring words have motivated our young minds and added immense value to today's celebrations. I also extend our sincere thanks to our respected director, sir, for his tireless efforts and commitment to our institution's success. His expertise and mentorship have been invaluable to us. Special thanks to our esteemed principal, sir, for his leadership and dedication to our students' academic and personal growth.
to our inspiring Dean Academic Ma'am for her guidance and support. I would like to extend my heartfelt gratitude to a respected head of the department for their constant guidance and encouragement. A sincere thanks to all our dedicated faculty members and staff whose efforts made today's events possible. We are truly grateful to the parents for their continuous support and trust in us. On behalf of all the first year students, I would like to thank our seniors whose enthusiasm and participation added great spirit to this occasion. We love our programs and this day will always stay special to us. Thank you all once again. Thank you, Alinya. Let us all stand up for national anthem.